হ্যালো, সুব্রতদা। সুব্রতদা, শোনা যাচ্ছে? সুব্রতদা রেডি হলে আমায় একটু জানাবেন। গুড আফটারনুন, ম্যাডাম। কল্যাণবাবু, সাউন্ডটা একটু বাড়ান আপনি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আমায় অডিবল? ভীষণ স্লো আজকে সাউন্ড। হ্যালো। শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ভলিউমটা বাড়াতে হবে। আচ্ছা। অরূপজ্যোতি স্যার এসে গেছেন। স্যার, গুড আফটারনুন। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। মৌমিতা সাহা ম্যামকে দেখতে পাচ্ছেন। মৌমিতা এসেছেন? হ্যাঁ, আছি। আচ্ছা, ওকে। আর আমাদের পরবর্তী দুজন যে বক্তা আছেন, অনিমেষ বাবু আর সৌরভ, কি এসেছেন? আছেন? দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমার ভলিউমটা সমস্যা হচ্ছে বলছে। আপনার কথাটা ঠিক ক্লিয়ার আসছে না। আচ্ছা, ওকে, আমি ওটা চেক করে যাচ্ছি। কল্যাণ, আজকে একটু সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে, আই থিঙ্ক। একটু দেখো তো। হ্যালো, am I audible? Okay. Maybe network issue. Anyway, শর্মিষ্ঠা ম্যামকে বলছি, may I start the program? Okay, ma'am. Today is the second day of a 5-day national level workshop, which is jointly organized by Department of Philosophy, Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya, and Department of Philosophy, Ghatal Robindra Sato Mahavarshiki Mahavidyalaya. As a convener, myself, Kullan Mondol, head of the Department of Philosophy, Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya, again welcome to all on this virtual platform. Now, I would like to request Professor Moumita Saha, Assistant Professor, Department of Philosophy, Ghatal Robindra Shatavarshiki Mahavidyalaya. Ma'am, please start the program. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay. So today is second day of our 5 days workshop, and we will get to learn lot of new era from today's lecture from our today's resource person. So today our first resource person is Dr. Arupjyoti Sharma. We are delegated to have him as a speaker today. Professor Arupjyoti Sharma is an assistant professor in Department of Philosophy at Tripura University. Since 2010, he obtained his PhD degree from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 2010. His areas of interest are ethics and Western philosophy. His book Kant and Hegel on his Art, Dichotomy, was published in 2014 from Progressive Publishers, Kolkata.
He has also completed a minor research project on Kant's moral faith, funded by the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. He has published articles in many national and international peer-reviewed journals. Some of them are Rawls' Idea of a Liberal Self, a communitarian critique in Journal of Indian Council of Philosophical Research. Second is The Life Good for a Man, Aristotle's Perspective in Indian Philosophical Quarterly, Volume 17. Third is Self, Other Relationship, History and Interpretation, a Gadamer Perspective in Culture and Dialogue, Brill Publishers, Netherlands, Volume 5. Fourth is Limit of Cognition and Our Rational Faith, Kantian Approach in Indian Philosophical Quarterly, Volume 44. So, sir, please start. Hello. Yes, yes, madam. Thank you. Thank you so much. So, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you so much. So, at the outset, I must thank Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya and Ghatal Rabindra Shatavarshiki Mahavidyalaya for inviting me as a speaker in this 5 days workshop on an inquiry concerning human understanding by David Hume. So I'm really grateful to all the faculty members who have invited me for this workshop. But at the outset, I must take the name of Siddiqui, who first actually initiated this process. He told me that there will be a workshop on this Hume's inquiry concerning human understanding. So I'm thankful to Siddiqui. Then later on, that was carried by our dear Kollan Mondal. So I'm also thankful to Kollan Babu and Rumpa. Also, I must thank her for all the communications she has made for this workshop. Now, the topic actually which I have chosen for today, it is one of the core areas of morality in David Hume, that is the is-ought dichotomy. And you know, the is or dichotomy is the central topic in Hume's concept of ethics, which we largely found in both the books. Understanding. Topic, but he has discussed this is or question or is or dichotomy in both these books. So, David Hume was born in 1711 and he died in 1776. He was a British philosopher, one who has actually the is or dichotomy. We can say that philosophers have actually pondered upon this particular problem for a long time, but it was actually David Hume who first officially raised the issue of is or dichotomy, and according to him, that there is a gap between fact and value, or is and ought dichotomy. Okay, so now let me start with the discussion of this fact-value problematic or the is-ought dichotomy. So in ethics, we move from question of fact to the consideration of value. This has so tacitly been subscribed to that traditionally ethics has been
designated a normative science in that it tells us what ought or should be the case with reference to a standard or an ideal. This prima facie distinction between fact and value, between descriptive and evaluative judgment, has generally been maintained. In fact, they are the contending concerns in all ethical discussions. The descriptive judgment is one which describes a fact, whether be it an object or an event, while an evaluative judgment appraises the worth of an object or event or an action. For the philosopher, both kinds of judgments are important, whether descriptive or evaluative. And both kinds of judgments actually pose a host of problems, both in their analysis and definition, so that here too, as in other philosophical issues, there is no finality in terms of answer or solution. Now, any ethical discourse is characterized by a combined use of both descriptive and evaluative judgments, and in the course of a moral discourse, there is an inevitable swing from one to the other. This interpretation of fact and value, so vital to the ethical situation, had of course been recognized by earlier philosophers, but was never thought to pondered upon much. It was David Hume who first brought our attention to the problematic aspect of the ethical situation by maintaining that the move from fact to value is logically problematic. So philosophers are divided over what Hume meant in the Treatise of Human Nature, made famous by modern day analytical philosophers who try to fathom Hume's precise intention and meaning. In fact, ethical discussions in our day have largely centered around the fact-value problematic, popularly referred to as the is-ought question. Hume divides all reasoning into two kinds: demonstrative reasoning concerning relations of ideas and empirical reasoning concerning matters of fact. This actually we have already come to know yesterday. When Odite Madam yesterday in the keynote address, she has brilliantly pointed out the distinction between these relations of ideas and matters of fact. And here too also in my discussion, I have here and there brought out this distinction, because this distinction is also centered around the problematic aspect of this is-ought question. So the domain of demonstrative reasoning is the world of pure mathematics and logic. Here, propositions are discoverable by mere operation of thought without dependence on any empirical reality. An example of empirical reasoning is any generalization based upon experience. The mark of valid propositions of this type is their factual truth established by empirical verification. It is logically possible for these propositions to be false. The contrary of every matter of fact is possible, for its occurrence would involve no contradiction. Now, according to Hume, that moral judgments are neither necessary truths demonstrable by reason nor descriptions of matters of fact. They are practical in nature. As he admits no other way of establishing the truth of propositions, he considers all of them as trace. So he wonders, should books of morality be committed to flames?
because they do not contain any abstract reasoning concerning quantity and number, nor any experimental reasoning concerning matters of fact. In his words, I am quoting, and this was actually precisely what Aditi Madam had explained. I'm again referring to that. So I'm quoting here David Hume. He says that when we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must we make if we take in our hand any volume of divinity or school metaphysics? For instance, let us ask, does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matters of fact and existence? No. Commit it then to the flames, for it can contain nothing but sophistry and illusion. So since actually David Hume is an empirical philosopher and he tries to judge everything through experience, and morality or ethics is such that is not demonstrable reason, that is not demonstrated by reason, and you know that neither comes under relations of ideas nor does it come under the matters of fact. So you know, in this connection we can also refer to Hume's fork. So relations of ideas and matters of fact may be considered with the Hume's fork, and anything which does not come under these relations of ideas and matters of fact has of course no meaning or no value. So in that sense, he wants to discuss ethics or morality of his time, particularly the 18th century morality. And he says that this morality should go into trash, or it should be put into flames, because it does not contain any anything significant. And not only ethics, I mean, as we can see, particularly in his book Enquiry Concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, particularly section 12, part 3, where I can see that Hume, not only ethics, but also he has taken into consideration divinity or theology, and of course morality. So they do not come under relations of ideas and matters of fact. But however, he says that even though he said it like this, he was of course not, he had hope also. And that was also, he had pointed out in a section, in a book 3, part 1, section 1 of A Treatise of Human Nature, where he talks about morality with the hope that I'm here referring to him again, that I am not, however, without hopes, that the present system of philosophy will acquire new force as it advances, and that our reasonings concerning morals will corroborate whatever has been said concerning the appear more real and solid than where the subject is in a great measure indifferent to us. What affects us, we conclude, can never be a chimera, and as our patient is engaged on the one side or the other, we naturally think that the question lies within human comprehension, which in other cases of this nature we are apt to entertain some doubt of. Without this advantage, I never should have ventured upon a third volume of such abstruse philosophy in an age wherein the greatest part of men seem agreed to convert reading into an amusement and to reject everything that requires any considerable degree of attention to be comprehended, unquote. So he had some hope also, as we can see from this paragraph. Now, he points out that there is no other thing present to the mind but its perceptions. Under perceptions, all actions such as seeing, hearing, judging, loving, hating, and
thinking, etc., fell. Hume asserts the mind can never exert itself in any action which we may not comprehend under the term of perception. And consequently, the term is no less applicable to those judgments by which we distinguish moral good and evil than to every other operation of the mind. And he points out that when we approve of something or reject another are only different perceptions. The moral qualities like the aesthetics are creations of the human mind, and in this respect may be compared to sound, color, heat, and cold, which according to modern philosophy are not qualities in objects but perceptions in the mind. Now, perceptions are divided into two kinds, impressions and ideas. This distinction, he argues, brings out the issue concerning morality, that whether this is by means of our ideas or impressions, we distinguish between vice and virtue and pronounce an action blamable or praiseworthy. And he tries to show that to make a moral judgment or pronouncement is to have an impression and not an idea before the mind. The impressions in question are said to be feelings or passions. They are not accounted by reason. The ultimate end of human actions can never, in any case, be accounted for by reason, but recommend themselves entirely to the sentiments and affections of mankind without any dependence on the intellectual faculties. Now, philosophy, as Hume argues, is commonly divided into speculative and practical. Now, morality comes under the second division, that is practical. So, morality is not speculative, rather it is practical. Morality is supposed to influence our passions and actions. It is confirmed by common experience. Since morality has an influence on our actions and affections, it follows that it cannot be derived from reason. Reason does not have any influence on our passions, actions, and affections. And Hume says here that morals excite passions and produce or prevent actions. Reason of itself is utterly impotent in this particular. The rules of morality, therefore, are not conclusions of our reason. Reason does not produce passion, nor does it have any control over passions. And he says that as long as it is allowed that reason has no influence on our passions and actions, this is that morality is discovered only by of reason. An active principle can never be founded on an inactive. That is what he is saying. Now you see, here we have found that morality is something which is based on moral feelings and sentiments. It is not based on reason. And reason has no capacity to influence on morality. So reason is rather the slave of our passions and feelings. So this, with this particular view, we can compare it with Immanuel Kant. You know, Immanuel Kant also belongs to the same time. His time was 1724 and he died in 1804. David Hume's times was 1711 and he died in 1776. So both Kant and Hume were contemporary, but Kant took the opposite standpoint. And Kant, and in his moral philosophy, he did not give importance to passions, feelings, affections. Rather, his morality is backed by the moral law. Okay, and this moral law is something which is very, very practical. This is absolutely rational morality that Kant advocated. But Hume, as we have already said,
that in his philosophy, reason has no importance. Whereas in Kant's philosophy, reason is central, that guides morality. And that morality is, the practical morality that Kant had advocated. So Kant, in his book, The Critique of Practical Reason, he had advocated this morality, which is backed by reason. Uh, Now, philosophers, they are Samuel Clarke and William Wollaston. So David Hume was against two rationalist philosophers of his time, particularly, and Odite Madam had also mentioned yesterday, but this is significant here to mention again, that he who defends rationalism in the second volume of A Discourse Concerning the Unchangeable Obligations of Natural Religion. Clarke appeals to reason to explain almost every facet of morality. Moral rules are rules of reason. So acting morally and acting rationally are the same, according to Clarke. We perceive moral rules by means of reason alone. The rational awareness that an action is right has the power to obligate us and to motivate us. Then a second philosopher, whom actually David Hume refuted. He was against the view. That was William Wollaston, the second rationalist Hume opposes, constructs his entire moral theory around this idea. But unlike Clarke, for whom the basic moral notions are on work, The Religion of Nature, delineated, was extremely popular during his time. Now, as I have said that Hume offers four arguments to show that reason alone is not the source of moral ideas, let me come to the first argument, that is the argument from motivation. Let me say about this argument that Hume's first argument, one he thinks decisive, is the argument from motivation. It is directed primarily against Clarke and has only two premises. The first is that moral ideas have pervasive practical and psychological effects on us, something both experience and philosophy confirms. Experience shows that we are often motivated to perform an action because we think it is obligatory, or to refrain from performing it because we think it is unjust. We try to cultivate the virtues in ourselves and are proud when we succeed and ashamed when we fail. If morality did not have these effects on our passions and actions, moral rules and precepts would be pointless, as would our efforts to be virtuous. Philosophy, Hume notes, is commonly divided into two kinds, speculative and practical, and as I have already said, that philosophy comes under the second division, that it is practical. Now, the second argument is that by itself, reason is incapable of bringing about any of these effects. It is not able to excite patience or move us to act or refrain from anything. Hume's support for this premise appears in Treatise 2.3.3 in the section entitled of the influencing motives of the will. Hume challenges the widely held view that we ought to govern our actions by reason rather than passion, arguing that reason alone can never be a motive to any action of the will and can never oppose passion in the direction of the will. So Hume, then next, let me come to the second argument that Hume offers against reason. It is the argument from truth
and falsehood. So Hume says that reason is a discovery of truth or falsehood. Truth or falsehood belongs to either relations of ideas or matters of fact. Whatever, therefore, is not susceptible of disagreement or disagreement is incapable of being true or false and can never be an object of our reason. Morality, according to Hume, does not belong to relations of ideas and matters of fact because morality is incapable of being either true or false. Now, it is evident our passions, volitions, and actions, Hume says, are not susceptible of any such agreement or disagreement, being original facts and realities, complete in themselves, and implying no reference to other passions, volitions, and actions. It is impossible, therefore, they can be pronounced either true or false, and be either contrary or comfortable to reason. Now, the above argument shows that morality does not belong to relations of ideas. Question arises whether morality belongs to matters of fact. For Hume, morality also does not belong to matters of fact. Hume offers few arguments and illustrations to prove his point. Hume says that by giving an illustration, points out that when we consider cases like willful murder, we do not get any matter of fact. Rather, we get certain passions, motives, volitions, etc. Hume gives another argument to show his point that morality does not belong to matters of fact. Hume says that there are four kinds of relations between things. They are resemblance, contrariety, degrees in quality and number, and proportions in quantity and number. Morality cannot be demonstrated like matters of fact because it does not consist of any of these relations. And he says that resemblance, contrariety, degrees in quality, and proportions in quantity and number, all these relations belongs as properly to matter as to our actions, passions, and volitions. So it is questionable, also it is unquestionable, it is unquestionable, therefore, that morality lies not in any of these relations, nor the sense of it in their discovery. If morality does not consist in either relations of ideas or matters of fact, then where does it lie? Hume replies that morality lies in our sentiments, feelings, etc., which I have already pointed out. Quoting Hume's words again, we can say that all morality depends upon our sentiments. Now, Hume in 1740 writes to Hume, one of his favorite philosophers, who also argues like David Hume, the theory of sentimentalism. Okay. So Hume writes to Hume on the eve of the publication of A Treatise of Human Nature, that morality lies in human sentiments. Hume's letter to Hume goes, and I'm quoting here, that I wish from my heart I could avoid concluding that since morality, according to your opinion as well as mine, is determined merely by sentiment, it regards only human nature and human life. This has often been urged against you, and the consequences are very momentous. If you make any alterations on your performances, I can assure you there are many who desire you would more fully consider this point. If you think that the truth lies on the popular side, otherwise, common prudence, your character and situation forbid you touch upon it. If morality were determined by reason, that is the same to all rational beings. But nothing but experience can assure us that the sentiments are the same. What experience have we with regard to superior beings? How can we ascribe to them any sentiments
at all, they have implanted those sentiments in us for the conduct of life, like our bodily sensations, which they possess not uh, themselves. So Hume's main intention here is not to show that moral judgments report some sort of fact about us. Rather, he wants to say that they cannot be analyzed in terms of any sort of statement about some objective reality entirely independent of human sentiments and human uh, desires. Now, and as I have already said, that Hume follows Hutchison, and he has also written a letter and advocating that that it is moral sentimentalism. So Hume follows Hutchison in translating moral rationalism into a sentimentalist framework. Uh, so when we actually look at the moral philosophy of David Hume, then we have found that by following actually Hutchison, that means that morality or ethics is something which is actually based upon our human sentiments and feelings. Then we have found that his theory of morality is a kind of a spectatorial conception that David Hume has maintained. Roughly, roughly saying that we may distinguish actually two different aspects of a moral theory. Okay, so one is a spectator component, and then what is this spectatorial component? So let me say something about it, that the spectator component is primarily concerned with answering questions that arise when we assess people. When is it appropriate to hold people responsible and to praise or blame them for what they have done? The agent component is primarily concerned with answering questions that arise when we deliberate what should or ought I to do. Every complete moral theory must include a discussion of both components, although philosophers tend to privilege either the spectator or the agent component. And as I have already pointed out, that Hume's moral philosophy is the spectator. He is actually insisting the spectatorial component in his moral philosophy. Now, Hume, like Hutchison, takes the basic moral concepts to be spectator concepts. How? It is just like when we say that praise and blame, approval and disapproval, rather than the concepts agents use in deciding what to do right and wrong, fit and unfit. Both build their moral theories around the idea of an admiring and disapproving spectator. Both also think that what we approve and disapprove of it in the first instance are people's character traits and the motives that typically spring from those traits. As such, they offer a theory about what character traits are morally good and bad, a theory of virtue and vice. Actions as they see them are merely external signs of inner character traits and motives. Actions are appropriate objects of praise and blame, but only when they express people's character traits and motives. So now this spectatorial component is something like it is just like, it is not that from the speakers or from the subjective's point of view, rather what influence has it made to another. That means when I perform an action, the other is simply judging at my work.
And accordingly, if I do something good, then the approval comes from the other person. And if I do something bad, then the disapproval will come from the other. So the spectator, means, that means one who is constantly gazing at me, one who is constantly monitoring at me, one who is constantly looking at me. So a spectator is constantly seeing my moral actions. So this is actually the spectatorial concept which David Hume advocates in his moral philosophy. Now again, when we go to inquiry concerning human understanding and concerning the principles of morals, Hume states the same view, the spectatorial concept here. He says that the hypothesis which we embrace is plain. It maintains that morality is determined by sentiment. It defines virtue to be whatever mental action or quality gives to a spectator the pleasing sentiment of approbation, and vice the contrary. Now, this writing takes Hume near to the views of emotivism. According to emotivism, the primary function of a moral language is to express the views of the speaker and evokes the feelings of the hearer. He argues that to have the sense of virtue is nothing but to feel a satisfaction of a particular kind from the contemplation of a character. The very feeling constitutes our praise or admiration. Hume's view on morality is thus based on the feeling of approval or disapproval which arises in the human mind on contemplating a particular act the positivist, or you can say that he is also an emotivist or supports emotivism. Now, in Hume finds some emotivist arguments in Hume's moral philosophy. Ayer says that, I'm quoting here him again, that moreover, if we did insist on extracting from Hume a reformation of our moral sentiments, we should come nearer the mark by crediting him with the modern emotive theory that they serve to express our moral sentiments rather than with the theory that they are statements of fact about one's own or other people's mental condition. We know that Ayer is one of the founders of emotivism. According to Ayer, moral judgments are not assertions, but merely emotive expressions through which we express our feelings and attitudes. And Ayer states that if I say to someone, you acted wrongly in stealing that money, I am not stating anything more than if I had simply said, you stole that money. In adding that this action is wrong, I am not making any further statement about it. I am simply evincing, that is expressing, my moral disapproval of it. Now, Norman Campsmith, one who was also the translator of Immanuel Kant's Critique of Feudalism, in his book, The Philosophy of David Hume, has pointed out that Hume's moral philosophy has a twofold aspect, negative aspect and a positive aspect. Negatively, it is a doctrine that reason cannot determine moral good and evil. Positively, it is the doctrine that moral good and evil are determined by the sentiments of approval and disapproval, which nature has caused to arise in us upon the contemplation of an action or a situation. Okay. I think I have time. Can I get another 10-15 minutes? Yes, sir. 2 minutes, please.
Okay, thank you. Now, our moral approval and disapproval of character traits and the actions that express them, like any other human activity, are to be explained in wholly naturalistic terms. There are two senses in which Hume's moral theory is naturalistic. Our one concerns one concerns his Newtonian ambition of explaining moral sentiments and concepts in a way that is consistent with the scientific picture of the world. The other is that he rejects attempts to ground morality in religion. So morality is something which is not based on religion. Okay. But uh, uh, but compare it to Immanuel Kant, and we can say that he also advocates religion. Kant also advocates religion, but that religion is actually backed by rationality or reason. Okay. So there is no need, Hume says, that there is no need to appeal to anything outside of human nature to explain morality. Not only do appeals to God and particular religious doctrines offend against naturalism. So, but also religion is something which is damaging and dangerous to human beings. So he does not want to relate. He doesn't want to relate morality with any sort of spirituality or religion. So we would be happier that if morality is something which is not grounded on religion. Say that Hume's moral philosophy is based on feelings, patience, okay, in reason. So now Hume is actually, as I have already mentioned at the beginning of my lecture, that he is particularly critical of the 18th century common aspects, 18th century commonly accepted systems of morality. So he is against the 18th century commonly accepted systems of morality, and that commonly accepted systems of morality is something which is advocated by the rationalist philosophers like Clark, Wollaston, Richard Price, and even sometime he was against Kant also. So the 18th century morality of his time is a religious morality. Hume often uses the expression vulgar system of morality to this 18th century morality of his time. Now question arises why Hume is severe or why Hume is critical of this popular morality. The reason is that these systems of morality make an illegitimate move from is propositions which do not refer to human sentiments to odd propositions which refer to human sentiments. Now, Hume famously says about this is or dichotomy in the following words. So let me come, this is a very important quotation regarding the fact-value distinction, which Hume says, and I'm quoting him here, that I cannot forbear adding to these reasonings an observation which may perhaps be found of some importance. In every system of morality which I have hitherto met with, I have always remarked that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning and establishes the being of a God or makes observations concerning human affairs. When of a sudden I am surprised to find that instead of the usual copulations of propositions, is and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought or an ought not. This change is imperceptible, but is, however, of the last consequence. For as this ought or ought not expresses some new relation or affirmation, it is necessary that it should be observed and explained, and at the same time that a reason should be given for what seems altogether inconceivable,
how this new relation can be a deduction from others which are entirely different from it. But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers, and I am persuaded that this small attention would subvert all the vulgar systems of morality which I have already referred to. And let us see that the distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceived by reason. Now, so this is basically the is or dichotomy where he tries to say that morality is something which is based on our feelings, sentiments, passions, etc. Okay, and the is or the fact is something which is actually based on reason, and reason is the discovery of truth and falsehood. But morality is something which cannot be judged with the help of truth or falsehood. So the logical truth or falsity cannot be ascribed to morality, where our feelings, sentiments, passions arises. So there is obviously the gap between this fact or the E statement and an evaluative or an ought statement, which talks about moral sentiments, feelings, etc. So each statement is something which is backed by reason, and this also comes under the distinction that David Hume makes between the relations of ideas and the matters of fact. Okay. But morality is something, as we have already said, that this does not come under relations of ideas and matters of fact. So there is obviously the logical gap between the fact and value, or the is and ought. And this gap is something, according to David Hume, is fundamental. But in the 20th century, particularly the analytic philosophy, not going into detail because this is not this today's talk. Let me name a few of the philosophers. They said that R.M. Hare, then W.D. Hudson, Anthony Flew, they say that Hume does not make a move from is to ought within a fact and value, but there are also philosophers like Geoffrey Hunter, then we have McIntyre. They say that Hume actually makes a Hume actually makes a distinction. They say that this fact Hume bridges the gap between the fact and value, or the is and ought. So I am not going much into the detail of this distinction in the analytic tradition. Now, when we look at without going into this analytic tradition, we can still find this distinction in Kant's philosophy. Kant also makes a distinction between knowledge and morality, as he has said that I limit knowledge to the sphere of phenomenon in order to make room for noumenon. So the sphere of noumenon is unknown and unknowable. It is the sphere where our morality lies. But the fact or knowledge is something which is there in the phenomenal world. So in the phenomenal world, we have the synthetic a priori knowledge. So synthetic a priori knowledge is possible in the phenomenal world, but morality lies in the nominal world. So the gap or the dichotomy arises between the fact and value, or the is and ought in Immanuel Kant as well. So, but Kant was not that very popularized. But the analytic philosophers of the 20th century, they took the attention of this distinction that David Hume makes between fact and value, or the is and ought. So there is a book by the is ought question. So where we can find out all the articles, almost all the articles related to this particular dichotomy. Okay. Now let me conclude my presentation. I think it is a little bit too long.
that now uh, leaving aside, uh, okay, okay. First, when we say that, okay, there should not be. First of all, my arguments are like that. That Hume actually does not make a move from fact to value, but some philosophers like Hunter and you know, McIntyre, they have probably misunderstood David Hume, and they said that Hume actually makes a move from fact and value. But my contention is that Hume doesn't make a move from fact and value or the is and ought. Now, leaving aside this fact and value, suppose forget about David Hume. In our real life or in our practical life, can't we not be able to bridge this gap? Or whether this gap will remain in our life? I think, in my opinion, it is no. Because no and value exist in isolation. Okay, so rather we can say that values. What are the values? Values are nothing but the facts only. Okay, so a fact is valuable only. A fact, whatever be that the case, a state of affairs, it can be made valuable. So there should not be any distinction or dichotomy between the fact and the value. Now, leaving aside the philosopher's controversy, if we take a fresh look at the problem and question, the basic assumption perpetuating the fact-value controversy, we find implicit in the whole approach the belief that that all fact is intrinsically value-laden, while strictly that there is a restricted logical point of view, and we may be unable to connect facts and values, but we nevertheless perceived that this can be fully appreciated if we realize that no ethical problem would arise in a vacuum. They are always steeped into the social and cultural milieu, which in turn determine how we perceive such facts. In trying to resolve such issues, it would be proper to keep in mind that ethical problems are problems of men in society. The fundamental question ethics is designed to answer is what ought I do? Here one would be concerned with not whether it is possible for one to make a move from fact to value, but that one does make the move. Hume too, in the passage where he brings to our notice the putative gap between is and ought, makes no attempt to deny the reality of the passage. So with this, I would like to conclude my talk here. So thank you so much again for your patient hearing my lecture. Again, I must thank these two colleges for giving me this opportunity to deliver my talk. Thank you so much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much. Can you start our question answer session? Anybody have any queries? Yes, sure, please. Anybody have any queries? আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে স্যারের থেকে তো তোমরা জেনে নিতে পারো। হ্যালো, আরো কোনো কোয়ারিজ আছে স্যারের থেকে? ছাত্রছাত্রীদের বলছি কিন্তু বাংলা বলতে পারেন, বাংলা বুঝিনো, এটা যদি বাংলাতে প্রশ্ন করতে চাও বাংলা করতে পারো। হ্যালো স্যার। Yes, madam. হ্যাঁ স্যার, Professor Alok Mondal raised a question. As far as you, S is and ought dichotomy.
So from Hume's perspective, is there is there any practical solution of those sentences related to ethical sentences, etc.? Okay, thank you so much, Professor Mandal. No, Hume has not offered any solution to bridge the gap between fact and value. So the problem the problem remains that this gap will that means this gap will remain between the fact and value, and Hume has not given any solution to this. Because as I have already said, that morality is something which belongs to a different sphere, and the fact or the is something which belongs to a different sphere. So we may relate one to the another, but bridging the gap between the fact and value, or between the is and ought, is something which is always problematic. Okay? So the gap will always remain, and Hume has not offered any solution to this. Okay. Anybody else? Okay, sir. Siddiqui Alam raise another question, sir. Yeah. Okay. Hume's morality is based on non-rational part of human nature. Does Hume accept any role of rationality to determine what is virtue and what is not, like Aristotle's Phronesis. Sorry, sir. Forensics. Yes. No, 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 no. Thank you so much, dear Siddiqui, for raising this question. That Hume, that Hume's morality and he not accept any role of rationality to determine his morality. But since you have actually brought about Aristotle here, and I would be happy to point out, this fact-value distinction, or the is or dichotomy, was there in Aristotle as well. How? Because even though Aristotle officially did not talk about the is or distinction or the fact-value dichotomy, but he also raised, and we can also actually, he did not raise, but we can meaningfully relate this is or dichotomy in his moral philosophy as well. We can meaningfully relate. How? Because Aristotle also talks about happiness. So happiness is the supreme thing which every human beings want, and this happiness is known as eudaimonia that Aristotle talks about. And this happiness, the supreme happiness that Aristotle talks about, is possible, or that can be achievable only with the activity of human beings. So here Aristotle basically talks about the function of man. So particularly in his book eudaimonia, okay, or the Eudemian ethics, where Aristotle actually talks about the function of man. So every human being has some function or some activity to perform, and it is through this activity that my actions are judged whether it is valuable or invaluable. So the action or the activity is something which is very, very important in achieving the highest human virtue, that is happiness. So morality here, according to Aristotle, is something which lies in the activity of man. That means morality cannot stand apart from the fact. Rather, morality is something which lies in the activity. That means it is grounded in fact. So that is actually the opinion of Aristotle. So I am really grateful and glad to you, Siddiqui, that you have pointed out Aristotle here. That though Aristotle did not talk about is or dichotomy in his philosophy, but we can meaningfully relate.
is a dichotomy in his ethics, particularly in the Humean ethics. So that is my point. Thank you. Thank you so much, sir. Thank Thank you you. for your wonderful clarification. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your valuable lecture. I am sure that everybody must enrich their knowledge in this area. So we look forward such lecture from you again in future. Thank you, sir. Thank you so much. Sure, madam, and thank you again for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So we will move to our next lecture. Our next research person is Dr. Poulomi Chakraborty. He is now working as an assistant professor, Department of Philosophy, Balurghat College. Her area of interest in philosophy and epistemology. So, Dr. Chakraborty, please start. Yes, madam. উপস্থিত সকলকে আমার প্রথমেই নমস্কার জানাই। চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই ন্যাশনাল ওয়ার্কশপে বলার মতো সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ডেভিড হিউম সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করছি। আমাদের এই ওয়ার্কশপ ডেভিড হিউম সম্পর্কে এবং ডেভিড হিউমের অ্যান এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই যে গ্রন্থটা, তার বিখ্যাত গ্রন্থ, এই গ্রন্থটা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা এর উপরেই কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছে। আমি এই বিষয়টাকেই, এই বিষয়ের ওপরেই, যে টপিকের ওপরে আমি আজকে আলোচনা করব তার একটা বিখ্যাত আলোচ্য একটি বিষয়, যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অফ দ্য অরিজিন অফ আইডিয়াস, অর্থাৎ ধারণার। আমি একটু স্টুডেন্টদের মতো করে বিষয়টাকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি, কারণ আমরা সবাই জানি যে এই ওয়ার্কশপটি কিন্তু বেসিক্যালি স্টুডেন্টদের জন্য, কারণ তাদের বিভিন্ন সেমিস্টারে ডেভিড হিউম কিন্তু পাঠ্য আছে। আমার এই আলোচনা থেকে যাতে স্টুডেন্টরা এনরিচড হয়, আমি চেষ্টা করব এই বিষয়টিকে সেইভাবে তুলে ধরার জন্য। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে অফ দ্য অরিজিন অফ আইডিয়াস, অর্থাৎ ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে ডেভিড হিউমের কি বক্তব্য। এবং আমরা সবাই জানি যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে, আমি একটু আগে থেকে আলোচনা করছি কারণ বিষয়টা তাহলে স্টুডেন্টদের কাছে ক্লিয়ার হবে। আমরা সবাই জানি যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে বেসিক্যালি কিন্তু প্রথম দু ধরনের মত প্রচলিত আছে। একটা হচ্ছে র্যাশনালিজম বা হচ্ছে বুদ্ধিবাদ, এবং আরেকটা হচ্ছে এম্পিরিসিজম বা অভিজ্ঞতাবাদ। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন র্যাশনালিজম অ্যান্ড এম্পিরিসিজম, এটা বোঝাটা খুব দরকার। আমার এখানে মনে হয় যে যারা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক, অর্থাৎ যারা র্যাশনালিস্ট ফিলোসফার, ডেকার্ট, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ, তারা তাদের ধারণা তত্ত্বে বা তাদের জ্ঞানতত্ত্বে সহজাত ধারণা তত্ত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তারা কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির যে অপরিসীম গুরুত্ব তারা কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে, আমি একটু তুমি বলছি কারণ আমি স্টুডেন্টদের কথা ভেবেই আমার মুখ থেকে তুমিটাই আসছে। এবং তোমরা সবাই লক্ষ্য করে দেখবে যে ডেকার্ট তার দর্শনে কিছু কিছু ধারণা যে সহজাত, এটা কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন। এবং সেই ক্ষেত্রে লাইবনিজের মত কিন্তু অল আইডিয়াস আর ইনেট, আমাদের সমস্ত ধরনের ধারণা হচ্ছে আমাদের কাছে সহজাত। এবং আমরা জানি যে ডেকার্ট, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ, এনারা তিনজন হলেন কিন্তু বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। এবং এই সম্পর্কে আমরা জানি যে যারা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে যাদের নামগুলো সামনে এসেছে তারা হলেন কিন্তু লক, বার্কলে এবং হিউম। এনাদের তিনজনকে আমরা কিন্তু এম্পিরিসিস্ট ফিলোসফার বা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে জানি। এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা বুদ্ধিবাদের পরবর্তীকালে যখন অভিজ্ঞতাবাদের একটা প্রচলন শুরু হলো, তখন তারা কি বললেন, তারা বুদ্ধিবাদের যে এই যে কনসেপ্ট ইনেট আইডিয়াস বা
সহজাত ধারণা, এই সহজাত ধারণা তত্ত্বকে তারা কিন্তু প্রথমেই খণ্ডন করলেন। এবং খণ্ডন করতে গিয়ে জন লক কিন্তু প্রথমেই বললেন যে জন্মের সময় আমাদের মন থাকে সাদা সাদা কাগজের মতো, অর্থাৎ আমরা যখন জন্মাই আমরা কোনো মানসিক প্রবণতা বা সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মাই না। এবং এই ক্ষেত্রে তিনি প্রথম বললেন যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, এখানে অভিজ্ঞতার কি গুরুত্ব, জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে, এটা কোনোভাবেই কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এখানে শুধুমাত্র বুদ্ধিবাদ দিয়ে জ্ঞানের উৎপত্তিকে কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। জ্ঞানের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই বুদ্ধির সাথে সাথে অভিজ্ঞতার যে অপরিসীম গুরুত্ব তাকেও কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এবং সেখানে এখানে জন লক কি বললেন, জন লক কেন, লক, বার্কলি, আমি যার কথাই বলি না কেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে, তারা বললেন যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করি। আমরা যদি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ না করি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের কখনোই জ্ঞান হতে পারবে না। হ্যাঁ, সুতরাং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার যে অপরিসীম গুরুত্ব, বিশেষ করে উপাদান গ্রহণ করা, এই যে ব্যাপারটা, এর যে অপরিসীম গুরুত্ব, ডেভিড হিউম কেন, লক, বার্কলি, হিউম যারা আছেন এবং বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট, তিনিও কিন্তু উপাদান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার যে অপরিসীম গুরুত্ব তাকেও কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন। তাহলে এই যে জ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, জ্ঞান লাভ করার বিষয়, এই বিষয়ে কিন্তু ধারণার একটা অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে, কারণ সেই বিষয় সম্পর্কেই আমি জ্ঞান লাভ করতে পারি যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা আছে। যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কেই কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের জ্ঞান হতে পারে। এইবার বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধারণা আমরা লাভ করি কি করে। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করেছেন। রেনে ডেকার্ট একরকম ভাবে আলোচনা করেছেন, লাইবনিজ তাকে আরেক রকম ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, জন লক, হ্যাঁ, তিনি পৃথকভাবে এই বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই যে ধারণা লাভ করা যায় কিভাবে, এই সম্পর্কে ডেভিড হিউম তার এনকোয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রন্থে তার যে অধ্যায় অফ দ্য অরিজিন অফ আইডিয়াস, এই অধ্যায়ে তিনি কিন্তু ধারণার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ ধারণার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা না করলে আমরা জ্ঞান অবধি পৌঁছতেই পারবো না। জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য দিতে হলে ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে কিন্তু আমাদের বক্তব্য জানতেই হবে, আমাদের বক্তব্য রাখতেই হবে। এই কারণে ডেভিড হিউম প্রথমেই এই যে ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি প্রথমেই পারসেপশনস বা প্রত্যক্ষণকে তিনি কিন্তু প্রথমেই দুভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। এবং এই দুটো ভাগ হচ্ছে ইমপ্রেশন বা মুদ্রণ, এবং আরেকটা হচ্ছে আইডিয়াস বা ধারণা। হ্যাঁ, এখানে আমরা প্রথমে এই বিষয়টা ভালো করে জানবো যে মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে কি পার্থক্য, এবং মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে কি পার্থক্য এটা জানার আগে মুদ্রণ কাকে বলে, ধারণা কাকে বলে, হ্যাঁ, মুদ্রণের সাথে ধারণার পার্থক্য ঠিক কোন জায়গাটাতে, এটা কাকে বলে আলোচনা করলে তবেই কিন্তু এখানে বোঝা যাবে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ডেভিড হিউম, হোয়াট ইজ কল্ড ইমপ্রেশন বা হোয়াট ইজ কল্ড মুদ্রণ, আমি যদি বলি মুদ্রণ কাকে বলে, এখানে তিনি প্রথম বলছেন ডেভিড হিউম যে কোন উদ্দীপক, আমি একদম বাংলাতেই আলোচনা করছি, কোন উদ্দীপক সরাসরি কোনো ব্যক্তির কোনো ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে, প্রথমেই কোনো উদ্দীপক কোনো ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে আমাদের যা প্রতিভাত হয়, প্রথম আমাদের যে অনুভব হয়, অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে যা মুদ্রিত হয়, অনুভব হিসাবে আমাদের মনের মধ্যে যা মুদ্রিত হয়, হিউম কিন্তু তাকেই বলেছেন ইমপ্রেশন বা ছাপ। এবং ছাপ বলছেন বা ইন্দ্রিয়জ বলছেন বা মুদ্রণ বলছেন, হ্যাঁ, এগুলো তো সব টার্মগুলো তোমরা জানো, বাংলা টার্মগুলো, এবং একে কিন্তু ডেভিড হিউম ইমপ্রেশন বলছেন। এবং এই প্রসঙ্গে ডেভিড হিউম বলেছেন যে যখন আমরা কোনো কিছু শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালোবাসি, ঘৃণা করি, তখন আমাদের মধ্যে যে বোধ হয়, যে অনুভব হয়, বোধ কথাটার মানে হচ্ছে অনুভব, যে অনুভব আমাদের হয় তাকে কিন্তু বলা হয় ইমপ্রেশন বা মুদ্রণ। এবার এই ক্ষেত্রে দেখো কিছু টার্ম আছে, যখন আমরা কোনো কিছু শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালোবাসি, ঘৃণা করি, এই যে টার্মগুলো এখানে ব্যবহার হয়েছে, তাহলে অনুভব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের অনুভব হয়, তখন কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের 6টা ইন্দ্রিয় আছে,
হ্যাঁ, সেই 6টা ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। এবং এই মুদ্রণ বা ইমপ্রেশন কিন্তু আমাদের দুভাবে হয়, একটা সেন্সেশনের মাধ্যম দিয়ে হয় এবং আরেকটা কিন্তু রিফ্লেকশন বা অন্তর্বেদনের মাধ্যম দিয়ে হয়। এবং এই সেন্সেশনের মাধ্যম দিয়ে আমরা বহির্জগৎ থেকে আমরা কিন্তু সংবেদন লাভ করি, আর অন্তর্বেদন বা রিফ্লেকশনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু মনের সম্পর্কে, এই যে আমরা বলেছি আমরা দেখি বা শুনি, আমরা কানের মাধ্যম দিয়ে শুনি, আমরা চোখের মাধ্যম দিয়ে দেখি, কিন্তু আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি বা আমরা যখন কাউকে ঘৃণা করি তখন কিন্তু সেটা আমাদের বহির্জগতের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়, এটা কিন্তু আমাদের মনের কাজ। তো মুদ্রণ লাভ করার ক্ষেত্রে আমাদের যে এই 6টি ইন্দ্রিয়, এই 6টি ইন্দ্রিয়ের যে অপরিসীম গুরুত্ব, সেই গুরুত্বকে কিন্তু অস্বীকার করলে চলবে না। এবং এখানে ডেভিড হিউম মুদ্রণের কিছু উদাহরণ দিয়েছেন বা ইমপ্রেশন সম্পর্কিত স্টুডেন্টদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন আমি খুব সিম্পল উদাহরণ দিয়েই বলছি যে যখন আমরা কোনো একটা লাল বস্তুকে দেখি, প্রথম আমি একটা লাল বস্তুকে দেখলাম, আমাদের যে লালের যে ছাপ পড়ে, প্রথমেই যে আমাদের লাল রং সম্পর্কে আমাদের যে অনুভব হয়, আমাদের যে মুদ্রণ হয়, তাকেই কিন্তু হিউম ইমপ্রেশন বা মুদ্রণ বলছেন। লালের ছাপ বা লালের আমাদের যে অনুভব, শুধু বহির্জগৎ সম্পর্কে এই অনুভব নিয়েই আমি বলবো না, এক সেকেন্ড, জাস্ট আ সেকেন্ড। আমরা শুধুমাত্র বহির্জগতের এই অনুভব সম্পর্কেই বলবো না, আমরা আন্তর্জগতের অনুভব সম্পর্কেও বলবো। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি প্রচন্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, কোনো ব্যক্তি প্রচন্ডভাবে রেগে গেছেন, কোনো একজন ব্যক্তি প্রচন্ডভাবে দুঃখ পাচ্ছেন, এই যে তার যে ইনস্ট্যান্ট অনুভব তিনি যে ফিল করছেন, অন্তর্দর্শনের সাহায্যে, এটা কিন্তু রিফ্লেকশনের মাধ্যম দিয়ে হয়, এটা কিন্তু সেন্সেশনের মাধ্যম দিয়ে হয় না। সেন্সেশনের মাধ্যম দিয়ে বাহ্য জগতের যে কোনো প্রকার সেন্সেশন আমার হতে পারে, বাট রিফ্লেকশনের মাধ্যম দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের অন্তর্দর্শন, আমাদের মনের ভেতরে কি হচ্ছে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা কিন্তু জ্ঞান লাভ করতে পারি। এবং প্রথম যে অনুভবটা আমাদের হচ্ছে রাগ সম্পর্কে আমাদের অনুভব, আমরা যখন প্রথম রেগে যাই আমাদের যে অনুভব হয়, এই অনুভবটা কিন্তু পরবর্তীকালে আর কখনোই হয় না সেই বিষয় সম্পর্কে। আমরা যদি পরবর্তীকালে তাকে চিন্তাও করি, সেই অনুভবটা কিন্তু সেই রকম ভাবে কখনোই হয় না। তো একেই কিন্তু প্রথম হিউম বলছেন মুদ্রণ, আমাদের প্রাথমিক অনুভব, কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক অনুভব। কিন্তু এই মুদ্রণের এই বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের মন যখন পরবর্তীকালে তাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসে, তার সম্পর্কে যখন চিন্তা করে, আমাদের কল্পনার মধ্যে তাকে আনে, তখন কিন্তু সেটা হয়ে যায় ধারণা। এবং এই ধারণার ক্ষেত্রে মেমরি এবং ইমাজিনেশন, অর্থাৎ স্মৃতি এবং কল্পনা, এই দুয়ের কিন্তু অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কারণ খুব সহজ ভাষায় আমি যদি বলি, একটু আগে আমি একটা উদাহরণ দিলাম, আমি একটা লাল বস্তুকে দেখছি এবং লালের ছাপ আমাদের মনের মধ্যে পড়ছে, লালের একটা মুদ্রণ, আমাদের অনুভব সেই মুহূর্তে আমাদের হচ্ছে। এবং এই অনুভব নিয়েই আমরা রাত্রেবেলা শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে যখন আমি সেই লাল বস্তুটা সম্পর্কে চিন্তা করছি, আমার স্মৃতিতে আনছি, তখন কিন্তু সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে। This is the main important distinction between impression and idea according to David Hume. অর্থাৎ এইভাবেই কিন্তু ডেভিড হিউম মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটা তিনি কিন্তু বুঝিয়েছেন। আমি যদিও এই পার্থক্যগুলো পরপর স্টুডেন্টদের জন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, তাহলে আমি প্রথম কি আলোচনা করলাম যে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের যে প্রাথমিক বোধ বা আমাদের যে প্রাথমিক অনুভব, তাকেই কিন্তু হিউম বলেছেন মুদ্রণ। এবং পরবর্তীকালে ওই সম্পর্কে আমি যখন চিন্তা করি, আমি কল্পনা করি, আমি আমার স্মৃতিতে আনি, আমি চিন্তা করি, তাহলে তখন সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের কি হয়ে যায়, আমাদের হয়ে যায় কিন্তু ধারণা। এবং এবার এই যে মুদ্রণ এবং ধারণা কাকে বলে, এই বিষয়টা আলোচনা করে ডেভিড হিউম কিন্তু মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে কি পার্থক্য, কোন জায়গায় মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে পার্থক্য, আমরা কেমন করে মুদ্রণ এবং ধারণাকে গুলিয়ে ফেলবো না, আমরা কখনোই মুদ্রণকে ধারণা বলবো না এবং ধারণাকে মুদ্রণ বলবো না, এর ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় বেসিক্যালি, সেইটা কিন্তু তিনি আলোচনা করেছেন। এবং আমি 1, 2, 3 নাম্বার পয়েন্ট করে আমি সেই বিষয়টা তোমাদের বলবো।
প্রথম, মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে ইমপ্রেশনস আর প্রায়ার অ্যান্ড দ্য আইডিয়াস আর পস্টেরিয়র। অর্থাৎ সবসময় তোমরা তাহলে লক্ষ্য করে দেখো যে মুদ্রণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী এবং ধারণা হচ্ছে আমাদের অনুবর্তী। হ্যাঁ, কারণ মুদ্রণ হচ্ছে আমাদের ধারণার আবশ্যিক সম্বন্ধ। আমি প্রশ্নগুলো একটুখানি পরে নিচ্ছি কারণ অনেকে প্রশ্ন করছে, আমি আসবো সেই জায়গায়। মুদ্রণ কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী এবং ধারণা হচ্ছে কিন্তু আমাদের অনুবর্তী। হিউম বারবার করে এই জায়গাটাতে ফোকাস করেছেন যে যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের মুদ্রণ হয়নি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের কিন্তু কখনো ধারণা হতে পারে না। হ্যাঁ, মুদ্রণ হচ্ছে ধারণার আবশ্যিক শর্ত। আবারও আমি এই লাইনটা বলছি স্টুডেন্টদের জন্য যে যে বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের মুদ্রণ হয়নি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা হতে পারে না। মুদ্রণ হচ্ছে পূর্ববর্তী এবং ধারণা হচ্ছে আমাদের অনুবর্তী। প্রথম পয়েন্ট, প্রথম ডিস্টিংশন, প্রথম পার্থক্য আমি এটাই বললাম। 2 নাম্বার পার্থক্যে ডেভিড হিউম বলেছেন যে ধারণা হলো মুদ্রণের অনুলিপি বা প্রতিলিপি। ধারণা হলো মুদ্রণের অনুলিপি বা প্রতিলিপি, মানে যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের মুদ্রণ হয়েছে আমাদের সেই বিষয় সম্পর্কেই আমাদের ধারণা হতে পারে। যে বিষয় সম্পর্কে আমার মুদ্রণ হয়নি সেই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ধারণা কখনোই হতে পারে না। এখানে কিছু উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। আমি প্রথম থেকেই দেখো তোমাদের লাল বস্তুর যে উদাহরণ সেটা আমি দিচ্ছি, কারণ লাল বস্তু প্রথম দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে সেটা সম্পর্কে যে প্রাথমিক বোধ বা অনুভব আমাদের হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মুদ্রণ, এবং পরবর্তীকালে সেই সম্পর্কে আমি যখন কোনো কিছু চিন্তা করি তখন সেটা হয়ে যায় কিন্তু ধারণা। কিন্তু যিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি তিনি কিন্তু এই লাল রঙের সংবেদন এটা গ্রহণ করতে তিনি কিন্তু অসমর্থ। যে মানুষটা, যে অন্ধ ব্যক্তি এই লাল রঙের সংবেদন গ্রহণ করতে অসমর্থ, সে কিন্তু কখনোই লাল রঙের যে ধারণা এই ধারণা সে কখনোই গঠন করতে পারবে না। এবং ইকুয়ালি মনোজগতের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের আন্তর্জগতের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে মানুষের কখনো ব্যথার অনুভব হয়নি, যে মানুষের কখনো কোনো রাগের অনুভব হয়নি, সেই মানুষ কিন্তু কখনোই ব্যথার ধারণা বা রাগের ধারণা সে কিন্তু কখনো গঠন করতে পারবে না। তাহলে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাকে যদি ধারণা গঠন করতে হয়, ডেভিড হিউম বলছেন যে এই বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই ভাবে আমাদের কিন্তু প্রায়র যে ইমপ্রেশন, এই ইমপ্রেশন কিন্তু আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে। এবং এর থেকেই ডেভিড হিউম বললেন যে মুদ্রণ হচ্ছে, হ্যাঁ, দুটোই হচ্ছে কিন্তু পারসেপশন। মুদ্রণও কিন্তু এক ধরনের পারসেপশন, এক ধরনের অনুভব, এবং আইডিয়াসও কিন্তু এক ধরনের পারসেপশন, এটাও কিন্তু এক ধরনের অনুভব। কিন্তু মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে যে বেসিক পার্থক্য আছে সেই বেসিক পার্থক্যে হিউম বলছেন যে মুদ্রণ হলো স্পষ্ট, উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। মানে কোনো একটা সংবেদনকে আমরা যেভাবে প্রথম অনুভব করি, পরবর্তীকালে তুমি সেই বিষয় সম্পর্কে যতই চিন্তা করো না কেন ওই অনুভবটা কিন্তু অতটা বেশি পরিমাণে লাইভলি বা প্রাণবন্ত কিন্তু কখনোই থাকে না। ঠিক আছে? তো মনে করো তুমি এখন প্রচন্ড রেগে গেছো, এই রাগের মুহূর্তে যে পরিমাণ যেভাবে তোমার অনুভবটা হবে সেই অনুভবটা যতই পরবর্তীকালে তুমি রাগ নিয়ে আমি সকালে প্রচন্ড রেগে গেছিলাম এবং এই সম্পর্কে আমি চিন্তা করছি, এইটা সম্পর্কে কিন্তু এইভাবে কিন্তু কখনোই এত প্রাণবন্ত অনুভব তুমি কিন্তু পরে কখনো ফিল করতে পারবে না। এই কারণে ডেভিড হিউম বললেন যে চারটে দিক থেকে এই মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে, এবং এই চারটে দিক হচ্ছে স্ট্রেংথ, হ্যাঁ, ফোর্স, লাইভলিনেস অ্যান্ড ভাইভাসিটি। এই চার দিক থেকে মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। মুদ্রণ হচ্ছে ধারণার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বলিষ্ঠ, মুদ্রণ কিন্তু ধারণার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে শক্তিশালী, অনেক বেশি পরিমাণে লাইভলি বা প্রাণবন্ত বা সজীব, এবং ভাইভাসিটি মানে প্রাণবন্ততা। অর্থাৎ মুদ্রণের মধ্যে যত বেশি প্রাণবন্ততা বা যত বেশি সজীবতা থাকে, তোমরা দেখো নিজেরাই ফিল করতে পারবে যে মুদ্রণের মধ্যে যখন সেই বিষয়টাকে তুমি অনুভব করছো, এই অনুভবের মধ্যে যত বেশি সজীবতা আছে বা যত বেশি প্রাণবন্ততা আছে, আমাদের কিন্তু কোনোভাবেই ধারণার ক্ষেত্রে
ক্ষেত্রে এই প্রাণবন্ততা আমরা কিন্তু ফিল করতে পারি না। হ্যাঁ, এই জন্য কিন্তু ডেভিড হিউমের দর্শনে মুদ্রণ কিন্তু হচ্ছে তোমার প্রায়র এবং ধারণা কিন্তু হচ্ছে তোমার পস্টেরিয়র বা পরে আসে। এবং এই ডেভিড হিউম ধারণা এবং মুদ্রণের মধ্যে এত সুন্দরভাবে তিনি পার্থক্য করেছেন এবং সেখানে তিনি বারবার করে বলেছেন যে আমি আমার দুর্বলতম যেটা মুদ্রণ, হ্যাঁ, মুদ্রণ যতই দুর্বল হোক না কেন তাকে আমি ধারণা বলে কিন্তু কখনো ভুল করব না। আবার অত্যন্ত প্রাণবন্ত ধারণা, হ্যাঁ, তাকেও কিন্তু আমি কখনো মুদ্রণ বলে ভুল করব না। কারণ তোমার মুদ্রণের মধ্যে যত বেশি বলিষ্ঠতা, হ্যাঁ, যত বেশি স্ট্রংনেস থাকে, যত বেশি ফোর্স থাকে, সজীবতা থাকে বা প্রাণবন্ততা থাকে, সেটা কিন্তু ধারণার মধ্যে থাকে না। এইভাবে ডেভিড হিউম, এবং এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডেভিড হিউম যে ব্যতিক্রমের কথা স্বীকার করেননি তা কিন্তু নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে আগে তিনি কিন্তু এই মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে যে বেসিক পার্থক্য এটা ইন জেনারেল তিনি কিন্তু স্বীকার করেছেন। এবং এই প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডেভিড হিউম ধারণাকে কিন্তু তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন এবং তার কাছে ধারণা দু প্রকার, একটা হচ্ছে সিম্পল আইডিয়া এবং আরেকটা হচ্ছে কমপ্লেক্স আইডিয়া, অর্থাৎ সরল ধারণা এবং যৌগিক ধারণা। প্রশ্ন হলো যে এই যৌগিক ধারণা কি করে গঠিত হয় বা এই সরল ধারণা কি করে গঠিত হয়। সরল ধারণার গঠন এবং যৌগিক ধারণার যে গঠন, এই দুটো গঠন কিন্তু একই নয়। কিরকম ভাবে আমি তোমাদের একটুখানি আলোচনা করি যে সরল ধারণা এবং যৌগিক ধারণার মধ্যে কি পার্থক্য। আমাদের যে ইমপ্রেশনস গুলো হয় বেসিক্যালি কিন্তু এই ইমপ্রেশনস গুলো সিম্পলও হতে পারে, কমপ্লেক্সও হতে পারে, বাট এই যে সিম্পল ইমপ্রেশনস গুলো এগুলোর থেকে কিন্তু আমরা লাভ করি সিম্পল আইডিয়া। যেমন কি একটা কোনো উদাহরণ সহকারে আমি যদি এখানে বলি যে আচ্ছা আমি উদাহরণটা তোমাদের পরে দিচ্ছি, আগে কাকে বলে আমি বিষয়টা আমি এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে সরল মুদ্রণ গুলো হয়, এই মুদ্রণ থেকে কিন্তু আমাদের তৈরি হয় সরল ধারণা, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে সরল মুদ্রণ থেকে তো সরল ধারণা তৈরি হয় এবং সরল ধারণাগুলো হলো কিন্তু সরল মুদ্রণের অনুলিপি বা প্রতিলিপি, ঠিক আছে? যে বিষয়ের বারবার করে এখানে আমি ফোকাস করছি, যে বিষয়ের আমার মুদ্রণ হয়নি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের কিন্তু কোনো ধারণা হতে পারে না। তাহলে সরল ধারণা তো সেইভাবে আমাদের তৈরি হয়ে গেল। তাহলে এবার প্রশ্ন হলো যে যৌগিক ধারণা বা কমপ্লেক্স আইডিয়া কিভাবে তৈরি হয়। এবং এই কমপ্লেক্স আইডিয়া গঠনের ক্ষেত্রে ডেভিড হিউম বলছেন যে আমরা বিভিন্ন সরল ধারণাগুলোকে, ঠিক আছে, মন সীমাহীন ভাবে পরিবর্তিত করে সরল ধারণাগুলোকে সংযুক্ত করে মন আমাদের কিন্তু যৌগিক ধারণা গঠন করে। তাহলে এই ধারণা গঠনের ব্যাপারে বা যৌগিক ধারণা গঠনের ব্যাপারে আমরা প্রথমে কি করি? আমরা প্রথমে ইন্দ্রিয় লব্ধ যে উপাদানগুলো, এই যে উপাদানগুলো আমরা যে সংগ্রহ করি, আমরা এই ইন্দ্রিয় লব্ধ উপাদানগুলোকে আমরা কি করি? আমরা মনের মাধ্যমে এগুলোকে কিন্তু আমরা যুক্ত বিযুক্ত করি, সীমাহীন ভাবে এগুলোকে কিন্তু আমরা পরিবর্ধন করি এবং এর মাধ্যমে আমাদের মন কিন্তু যৌগিক ধারণা গঠন করে। এখানে হিউম একটা উদাহরণ দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে সোনার পাহাড়ের ধারণা। তোমরা জানো যে সোনার পাহাড় কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে কখনো দেখিনি, বাট সোনার পাহাড় সম্পর্কে আমাদের একটা কিন্তু ধারণা আছে। অনেকের মনে হতে পারে আচ্ছা ম্যাম, এই সোনার পাহাড় সম্পর্কে আমরা কোথা থেকে মুদ্রণ লাভ করি? আদৌ কি সোনার পাহাড় সম্পর্কে আমাদের কোনো মুদ্রণ হতে পারে? হতে পারে না তো। তাহলে ডেভিড হিউম কি করে স্বীকার করলেন যে সোনার পাহাড় সম্পর্কে আমাদের ধারণা হতে পারে না? নিশ্চয় এরও মুদ্রণ আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিরকম ভাবে ডেভিড হিউম এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করছেন? ডেভিড হিউম বলছেন এই যে সোনার পাহাড়ের ধারণা, এখানে কিন্তু অনেকগুলো সরল ধারণা একত্রীভূত হয়। কিরকম? সোনার ধারণা, আমরা দৈনন্দিন জীবনে সোনা বা গোল্ড আমরা কিন্তু দেখেছি এবং পাহাড়ের ধারণাও কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়েছে। তাহলে এই যে সোনার ধারণা, এই যে পাহাড়ের ধারণা, এগুলো হচ্ছে কিন্তু আমাদের সব সরল ধারণা। তাহলে এই সরল ধারণাগুলো কি করে এসছে? এই সরল ধারণাগুলোর আনুষঙ্গিক যে ইমপ্রেশনস বা মুদ্রণ, এটা কিন্তু আমরা আমাদের অনুভব থেকে লাভ করেছি।
হ্যাঁ, যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের অনুভব হয়নি সেই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমাদের প্রপার নলেজ বা প্রপার জ্ঞান হতে পারে না বলে ডেভিড হিউম বারবার করে বলেছেন। তাহলে এই যে সোনার পাহাড়ের ধারণা, এখানে সোনা হচ্ছে কিন্তু সরল ধারণা এবং পাহাড় হচ্ছে কিন্তু তোমার একটা সরল ধারণা, এবং এই সরল ধারণাগুলোর আনুষঙ্গিক যে অনুভব, এই অনুভবগুলো কিন্তু আমরা মুদ্রণের মাধ্যম দিয়ে লাভ করেছি, এবং মুদ্রণের মাধ্যম দিয়ে লাভ করে আমাদের কিন্তু সোনার ধারণা, পাহাড়ের ধারণা, এই সরল ধারণাগুলো কিন্তু আমাদের হয়েছে। এই প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডেভিড হিউম ও লকের মতো বলেছেন যে উপাদান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, আমরা তো বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করি, এই উপাদান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের মন কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকে, এখানে মনের কিন্তু কোনো রকম কোনো অ্যাক্টিভিটি বা সক্রিয়তা থাকে না। কিন্তু এই উপাদানগুলোকে যখন আমরা একত্রীভূত করি, অর্থাৎ এই উপাদানগুলোকে যখন আমরা সংযুক্ত করি, তখন কিন্তু মন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ ধারণা গঠন করার ক্ষেত্রে আমাদের মন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এবং সেখানে আমি কি বললাম যে এই যে সোনার ধারণা বা পাহাড়ের ধারণা, হ্যাঁ, সোনার ধারণাটা কিন্তু সরল ধারণা বা পাহাড়ের ধারণাটা কিন্তু আমাদের সরল ধারণা। এই সরল ধারণাগুলো এসছে কিন্তু আনুষঙ্গিক তার যে মুদ্রণ, সেই যে মুদ্রণগুলো আমরা অনুভবগুলো সোনা সম্পর্কে বা পাহাড় সম্পর্কে লাভ করেছি সেখান থেকে কিন্তু এসছে, এবং তার মাধ্যমেই এই যে সরল ধারণাগুলোকে সংযুক্তিকরণের কাজ করছে, কল্পনার মাধ্যম দিয়ে, স্মৃতির মাধ্যম দিয়ে এই যে সরল ধারণাগুলোকে আমরা একত্রীভূত করছি, হ্যাঁ, সংযুক্তিকরণ করছি, এই সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মন অ্যাক্টিভ অর্থাৎ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, এবং এর মাধ্যম দিয়েই আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু যৌগিক ধারণা সৃষ্টি হয়। এই যে আমি প্রথম একটা আলোচনা আমি তোমাদের দিয়ে শুরু করলাম যে বুদ্ধিবাদী দর্শনে তোমার ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ এরা জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির কিন্তু অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, এবং তারা তাদের দর্শনে প্রথম যে ইনেট আইডিয়াস বা সহজাত যে ধারণা, এই ধারণা তারা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে হিউম, এনারা কিন্তু কেউই সরল ধারণা বা ইনেট আইডিয়াসকে তারা স্বীকার করেননি। তাহলে এই সহজাত ধারণা সম্পর্কে ডেভিড হিউমের কি বক্তব্য, আমার বারবার মনে হচ্ছে যে এই বিষয়টা একটুখানি অন্তত তোমাদের আলোচনা করে দিই। সহজাত ধারণা সম্পর্কে সহজাত এই শব্দটার মানেটা ডেভিড হিউমের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড হিউম এই ইনেট বা সহজাত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, সহজাত টার্মটার মানেই হচ্ছে তার কাছে যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়। আবার আমি এই কথাটার উপরে জোর দিচ্ছি যে সহজাত কথাটার তার দর্শনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এখানে তিনি বলেছেন যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়। তাহলে এইখানে ধারণা তো হয়ে যাচ্ছে মুদ্রণের নকল বা প্রতিলিপি, তাহলে মুদ্রণের যদি এটা নকল বা প্রতিলিপি হয়, তাহলে এই ধারণাগুলোকে কখনো সহজাত বলতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে সহজাত টার্মটা ডেভিড হিউম ধারণার ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি, সহজাত টার্মটা কিন্তু ডেভিড হিউম মুদ্রণের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন, কারণ এই মুদ্রণগুলো কিন্তু কারোর কোনো নকল বা প্রতিলিপি নয়। ঠিক আছে, আমরা কখনোই একথা বলতে পারি না যে এই যে মুদ্রণ নামক যে আমাদের প্রাথমিক অনুভব, এই অনুভবটা আমাদের বাহ্য জগতের অনুলিপি বা প্রতিলিপি। ডেভিড হিউম কিন্তু এই কথাটা কখনো বলেননি। সুতরাং মুদ্রণ গুলো কিন্তু তার কাছে কখনোই নকল বা প্রতিলিপি নয়। এই কারণে তিনি কিন্তু সহজাত মুদ্রণের কথা বলেছেন, বাট তিনি কিন্তু সহজাত ধারণা তিনি তার দর্শনে কখনোই কিন্তু স্বীকার করেননি। এইভাবে ডেভিড হিউম তার অফ দ্য অরিজিন অফ আইডিয়াস এই অধ্যায়ে ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই যে সরল ধারণা বা যৌগিক ধারণা, এই যে ধারণার কথা আমি বলছি, ধারণার কথা শুধু বললে তো হবে না, এই ধারণাটা কিভাবে জ্ঞানে পর্যবসিত হচ্ছে, কারণ আমাদের মেন আলোচ্য বিষয় তো জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা।
ঠিক আছে, তো জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তো ধারণার কথা বলছি, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু ধারণাগুলো যদি একে অপরের সাথে সঙ্গবদ্ধ না হয়, মানে সঙ্গবদ্ধ না হয়, বা দুটো তিনটে ধারণা যদি একত্রীভূত হয়, তখনই কিন্তু সেই বিষয় থেকে আমাদের কিন্তু জ্ঞান হতে পারে। তাহলে কোনো বিষয় বা কোনো ধারণা একে অপরের সাথে, একটা ধারণা অপরের সাথে কিন্তু সঙ্গবদ্ধ হতে পারে না, বা সংযুক্তিকরণ তাদের মধ্যে হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ডেভিড হিউমি একজন প্রথম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, তিনি কিন্তু ধারণার অনুষঙ্গ নিয়মের কথা বললেন। আর জেন্টাল ফোর্স, যদিও এই বিষয়টা আমার আলোচ্য বিষয় না, তবুও আমি একটু আলোচনা করছি, তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রটা আমার আলোচনা করতে সুবিধা হবে। সেটা এখানে কিন্তু তিনি ধারণার অনুষঙ্গ নিয়মের কথা বললেন, যে অনুষঙ্গ নিয়ম, জেন্টাল ফোর্স, এই ফোর্সগুলোর কাজ কি? এই ফোর্সগুলোর কাজ হচ্ছে এই যে ধারণাগুলোকে একত্রীভূত করা, ধারণাগুলোর সংযুক্তিকরণ, যাতে সেই ধারণাগুলো থেকে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে ডেভিড হিউম 3 ধরনের নিয়মের কথা বলেছেন, বা অনুষঙ্গ নিয়মের কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে সাদৃশ্যের নিয়ম বা রিজেম্বলেন্সের কথা বলেছেন, সাদৃশ্যের কথা বলেছেন, সন্নিধি বা কন্টিগুইটির কথা বলেছেন, এবং আরেকটা হচ্ছে কারণতা বা কজেশনের কথা বলেছেন। এবং এর মাধ্যম দিয়ে এই ধারণা, আমি আজকে ইন ডিটেইলড আলোচনা করব না, পরবর্তী অন্য অনেকজন আছেন যিনি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন, অনেক প্রফেসর রয়েছেন। এইভাবেই এই যে অনুষঙ্গ নিয়মগুলোকে তিনি কেন স্বীকার করলেন? এই ধারণাগুলোর সংযুক্তি করার জন্য, এই ধারণাগুলোকে একত্রীভূত করার জন্য, এবং এই ধারণাগুলোকে একত্রীভূত করার মাধ্যম দিয়েই এই যে আমাদের ওয়েস্টার্ন ফিলোসফার্সদের, অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের যে মেন বক্তব্য, যে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে তো বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ বা কান্টের বিচারবাদ, এর মধ্যে তো অনেক পার্থক্য রয়েছে। হ্যাঁ, তো ডেভিড হিউম জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কি আলোচনা করলেন, এখানে ধারণার যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি বলছেন, এবং ধারণাকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে মুদ্রণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এটাকে তিনি স্বীকার করছেন। এই বিষয়টাই আমি আজকে তোমাদের সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এবং এই ধারণাগুলোই এই অনুষঙ্গ নিয়মের মাধ্যমে, অর্থাৎ সাদৃশ্যের মাধ্যমে, সন্নিধির মাধ্যমে বা কারণতা নিয়মের মাধ্যম দিয়ে এই ধারণাগুলো কিন্তু আমাদের জ্ঞানে পর্যবসিত হয় বলে ডেভিড হিউম মনে করছেন। এইভাবেই ডেভিড হিউম তার অফ দ্য অরিজিন অফ আইডিয়াস, অর্থাৎ ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতাবাদ, তার যে মুদ্রণ এবং ধারণা সম্পর্কে তার যে মতবাদ, এই মতবাদকে তিনি কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন। আজ আমি এইটুকু অবধি আলোচনা করছি। তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই তোমরা আমাকে করতে পারো। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর চক্রবর্তী, আপনি খুব সুন্দর করে বোঝালেন মুদ্রণ এবং ধারণার মধ্যে পার্থক্য এবং জটিল ধারণা, সরল ধারণা। আমি আমাদের স্টুডেন্টদের এবং অন্য যারা আছেন সবাইকে বলছি, কারোর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তো ডক্টর চক্রবর্তীকে আপনারা করতে পারেন। একজন অলরেডি প্রশ্ন করেছে, আমি একটু বলি। মইদুল ইসলাম, তিনি জানতে চেয়েছেন যে মুদ্রণ হলে তাকে প্রত্যক্ষিত হতে হয়, তাহলে যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তার মুদ্রণ কিভাবে সম্ভব? একটু মইদুল, একটু যদি সামনে প্রশ্নটা করো, আমি তোমার প্রশ্নটা, যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? যেমন আমি যদি এখানে আমি মইদুলের প্রশ্ন সম্পর্কেই আমি একটা কথা বলছি, মইদুল আমার পূর্ব পরিচিত, প্রশ্নটা করেছে। ধরো ঈশ্বর সম্পর্কে তুমি যদি বলো, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা ধারণা রয়েছে, ঠিক আছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা ঈশ্বর সম্পর্কে কি আমরা মুদ্রণ লাভ করতে পারি? ঈশ্বরকে কি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি? তা কিন্তু নয়, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা রয়েছে। ডেভিড হিউম এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? প্রশ্ন, ডেভিড হিউম এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? দেখো, ডেভিড হিউম বলছেন যে এই যে ঈশ্বরের ধারণা, হ্যাঁ, এই ধারণার অর্থ কি? আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে ভাবি বা ঈশ্বরকে আমরা কিভাবে চিন্তা করি? ঈশ্বর হচ্ছেন অসীম বুদ্ধিমান, ঈশ্বর হচ্ছেন অসীম জ্ঞানী, হ্যাঁ, একটা সত্তার ধারণা। এটা কিন্তু আমরা আমাদের এই ধারণাগুলো কিন্তু, এই যে সরল ধারণা, হ্যাঁ, এই সরল ধারণাগুলো কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবন থেকেই লাভ করি। এই যে সততার জ্ঞান, হ্যাঁ, বা বুদ্ধিমানের যে জ্ঞান, বা বুদ্ধিমান সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, সততা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, এই ধারণাগুলোর কিন্তু আনুষঙ্গিক মুদ্রণ আমাদের কিন্তু দৈনন্দিন জীবন থেকে হয়।
এর অনুভব কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবন থেকেই লাভ করি। কিন্তু এই যে ধারণাগুলোকে আমরা লাভ করি, এই যে আমি বারবার করে বলছি যে আমাদের মন এই গুণগুলোকে কিন্তু দেখতে পায়, এবং এই গুণগুলোকে আমাদের মনের তো সক্রিয়তা থাকে যৌগিক ধারণা গঠন করার ক্ষেত্রে বা ধারণা গঠন করার ক্ষেত্রে আমাদের মন কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, এবং সেখানে আমাদের মন কি করে, সীমাহীনভাবে বর্ধিত করে এই গুণগুলোকে সীমাহীনভাবে বর্ধিত করে আমাদের মন কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা গঠন করে। অর্থাৎ তোমার আপেক্ষিকভাবে এখানে মনে হতে পারে যে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তবুও কিন্তু সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা ধারণা গঠন করতে পারি। কিভাবে ধারণা গঠন করতে পারি? তার যে আনুষঙ্গিক যে সরল ধারণাগুলো, এই সরল ধারণাগুলোর অনুরূপ কিন্তু মুদ্রণ আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে, এবং এর মধ্যে দিয়েই আমরা কিন্তু ঈশ্বরের ধারণাও গঠন করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর কি সম্পর্কে তুমি যদি আপেক্ষিকভাবে আমাকে বলো যে ঈশ্বর সম্পর্কে কি আমাদের মুদ্রণ হয়? না, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের মুদ্রণ হয় না, একদম সরাসরি ভাবে মুদ্রণ হয় না। কিন্তু আমাদের মন এগুলোকে সংযুক্তিকরণ করে, এগুলোকে সীমাহীনভাবে পরিবর্ধন করে আমাদের মন কিন্তু এই ধারণাকেও গঠন করতে পারে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রত্যক্ষীভূত নয়। Thank you. থ্যাংক ইউ। সিদ্দিকী আলম বেগ কি প্রশ্ন করেছেন যে ক্যান দেয়ার বি এনি আইডিয়া অফ সেলফ? দেখো সিদ্দিকদাকে বলছি, সিদ্দিকদা আমার পূর্ব পরিচিত। সেলফ সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য কিন্তু ওই রকম সেলফের কথা কিন্তু হিউম বলেননি। হিউম কিন্তু ধারণার সমষ্টি হিসাবেই তো সেলফকে দেখেছেন, তাই তো সিদ্দিকদা? আমি তো যতদূর জানি, আমি তাই তোমাকে বলছি যে সেলফকে কিন্তু তিনি ধারণার সমষ্টি হিসাবে দেখেছেন। মানে মানে আমি যেটুকু সেলফ সম্পর্কে জানি আমি সেটা তোমাকে বলছি। আত্মা সম্পর্কে, দ্রব্য সম্পর্কে, মানে স্পিরিচুয়াল সাবস্টেন্স হিসাবে কিন্তু তিনি আত্মাকে স্বীকার করছেন না, এটা কিন্তু ধারণার প্রবাহ বা সমষ্টি হিসাবে তিনি কিন্তু স্বীকার করছেন, তাই নয় কি সিদ্দিকদা? তিনি দ্রব্যরূপে সাবস্টেন্স হিসাবে কিন্তু তোমার হচ্ছে, আমি তুমি বলছি এখানে তোমাকে, দ্রব্য হিসাবে কিন্তু তিনি মানে আত্মাকে স্বীকার করছেন না, কিন্তু ধারণার প্রবাহ হিসাবে কিন্তু তিনি স্বীকার করছেন। ওকে, ডক্টর চক্রবর্তী, অনুশ্রী চক্রবর্তী আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, হিউম কি ইনটুইটিভ নলেজের ধারণা স্বীকার করেছেন? আমার তো মনে হয় যে হিউম যে নলেজের কথা, তিনি যে ধারণার কথা তিনি বারবার করে বলছেন, যে ধারণা যার আনুষঙ্গিক মুদ্রণ আমাদের আছে, হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই তো তিনি স্বীকার করেছেন। এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তার যে বক্তব্য, তিনিও সেই ধারণাটাকে কিন্তু সরল ধারণার সমষ্টি হিসাবেই দেখছেন, এবং সেই সরল ধারণার অনুরূপ বাস্তব জগতে, হ্যাঁ, বাস্তব জগতে যে মানে মুদ্রণ যে আমাদের হয়, এই মুদ্রণের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি কিন্তু এই ধারণাগুলোকে ব্যাখ্যা করছেন বলে আমার মনে হয়েছে। ওকে, ধন্যবাদ ডক্টর চক্রবর্তী। কোন মুদ্রণগুলোকে, অদিতি একটা প্রশ্ন করলো এখানে, অদিতি রয় বর্মন। হ্যাঁ, দেখছি মুদ্রণগুলোর কথা কি বলেছেন তিনি, যে মুদ্রণগুলো কিন্তু কখনোই বাহ্য জগতের অনুলিপি বা প্রতিলিপি নয় অদিতি। হ্যাঁ, মুদ্রণগুলো, দেখো, আমরা ধারণাকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের মুদ্রণের অনুলিপি বা প্রতিলিপি, কিন্তু মুদ্রণগুলো কিন্তু আমাদের বাহ্য জগতের অনুলিপি বা প্রতিলিপি নয়। এই ক্ষেত্রে মুদ্রণগুলোকে আমরা কিন্তু সহজাত বলতে পারি, যদিও এই সম্পর্কে ইন ডিটেইলড আমি পরে কখনো তোমাদের বলবো। মুদ্রণগুলোকে আমরা সহজাত বলতে পারি, কিন্তু ধারণাকে আমরা কখনোই সহজাত বলতে পারি না, কারণ সহজাত সম্পর্কে তার যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়। তাহলে আমাদের কোনো মুদ্রণই, আমার তো সেন্স এটাই বলছে যে আমাদের কোনো মুদ্রণই কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়। এই দিক থেকে বলতে গেলে আমাদের মুদ্রণগুলো তো সহজাত হিসাবে, সহজাত টার্মটা তিনি কিন্তু মুদ্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, তিনি কিন্তু ধারণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি।
মুদ্রণগুলো তার কাছে কিন্তু অবশ্যই সরল, তাই না? কি সিম্পল যে ইমপ্রেশনস গুলো, সেই সিম্পল যে ইমপ্রেশনস গুলো, এই ইমপ্রেশনস গুলো কিন্তু তার কাছে ধরো এর মাধ্যম দিয়েই এগুলোকেই কিন্তু তিনি সহজাত মুদ্রণ বলছেন। সিম্পল ইমপ্রেশনস, প্রথম কোনো কিছু সম্পর্কে আমার যে অনুভব হচ্ছে, হ্যাঁ, এই অনুভবটাকেই তাকে কিন্তু তিনি ইমপ্রেশন, তাকেই কিন্তু তিনি ইনেট বলছেন, ইনেট ইমপ্রেশন বলছেন, কারণ এটা তো আর কারোর উপরে নির্ভরশীল নয়। সহজাত মানে এমনিতে তো আমরা বুঝি যে যেটা অলরেডি আমাদের মধ্যে থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু ডেভিড হিউম সহজাত টার্মটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষণ তো দুরকমেরই, পারসেপশন তো দুরকমেরই, একটা হচ্ছে আইডিয়াও, এটাও একটা পারসেপশন, আর ইমপ্রেশন এটাও কিন্তু আমাদের একটা পারসেপশন, ঠিক আছে? দুটোই কিন্তু আমাদের পারসেপশন, বাট এই দুটো পারসেপশনের মধ্যে কোনটা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সহজাত হতে পারে, এবং সেখানে আমার মনে হয়েছে যে যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়, এটা বলতে গিয়ে ডেভিড হিউম কিন্তু এই যে সরল যে সিম্পল যে ইমপ্রেশনস গুলো আমাদের হয়, সেগুলোকে কিন্তু তিনি সহজাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ধন্যবাদ দিদি। থ্যাংক ইউ অদিতি। সরল মুদ্রণের একটা উদাহরণ জানতে চাইছেন অনুশ্রী চক্রবর্তী। সরল মুদ্রণের ব্যাপারে যে মুদ্রণ ধরো অন্য কোনো মুদ্রণের, যে মুদ্রণ অন্য কোনো মুদ্রণের উপরে নির্ভরশীল নয়, বা যা অন্য কোনো কিছুর পূর্ব বা নকল বা প্রতিলিপি নয়। কোনো আমার রাগ, প্রচন্ড আমার মধ্যে রাগ হচ্ছে কোনো বিষয় সম্পর্কে, যে প্রাথমিক অনুভব আমাদের হয় সেই বিষয়টা সম্পর্কে, সাডেনলি প্রথমবার যে অনুভবটা হয়, এই অনুভবটা তো অন্য কোনো অনুভবের উপরে নির্ভরশীল নয়, তাই নয় কি? তাহলেই কি ডেভিড হিউম হচ্ছে এইভাবেই তো তিনি বলছেন যে এই অনুভবগুলোই হচ্ছে কিন্তু আমাদের সহজাত, এগুলোই কিন্তু আমাদের অন্য কোনো কিছুর উপরে নির্ভর করে না। যদি সহজাত টার্মটাকে আমরা যা পূর্ববর্তী কোনো প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয় এই অর্থে যদি আমরা ব্যবহার করি সহজাত টার্মটাকে, তাহলেই কিন্তু এই সহজাত টার্মটাকে এইভাবে ব্যবহার করা যাবে, এবং সহজাত শব্দটা মুদ্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে বলে আমার মনে হয়েছে। হ্যালো, সব মুদ্রণই সহজ সরল তা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন এসছে চক্রবর্তী, আমাদের সময় খুব অল্প। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা লাস্ট উত্তর দিয়ে দিই, যে সব মুদ্রণ সরল না, অনেকগুলো অনুভব আমাদের একসাথেও হতে পারে, বা কোনো অনুভব কিন্তু সিঙ্গলি আমাদের হতে পারে, ঠিক আছে? তো আমি রামিজকে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমার কথার উত্তর, ওদের সময় ভীষণ কম, আমি তোমার সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই উত্তর দিয়ে দেবো। মুদ্রণও কিন্তু সিম্পল অ্যান্ড কমপ্লেক্স বোধ কিন্তু হতে পারে। হ্যাঁ, মুদ্রণও সিম্পল অ্যান্ড কমপ্লেক্স বোধ হতে পারে, সরল মুদ্রণও হতে পারে, হ্যাঁ, আর আমাদের যৌগিক মুদ্রণও কিন্তু আমাদের হতে পারে। অর্থাৎ অনেকগুলো অনুভব যখন একসাথে আমাদের কাছে আসে, তখন কিন্তু সেটা যৌগিক মুদ্রণও আমাদের হতে পারে। একটা জায়গায় আমি শুধু একটু অ্যাডিশন করব, প্রফেসর খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। আশা করছি ছাত্রছাত্রীদের মতো করে ছাত্রছাত্রীদের হয়তো বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছে। তো সরল মুদ্রণের উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, যেমন আমরা একটা কালারের, লালের ধারণা, এটা একটা সরল মুদ্রণ। মানে লাল যখন আমরা দেখছি, যে মুহূর্তে একটা বস্তুকে লাল হিসাবে দেখছি, তখন সেটাকে তিনি সরল মুদ্রণ বলছেন। বা কোনো কিছু একটা শুনছি, সাউন্ড, শব্দ, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব যে বিশেষ গুণ যেগুলো আমরা লব্ধ হচ্ছে, সেইগুলোকেই সরল মুদ্রণ বলছে। আশা করছি অনুশ্রী বুঝতে পেরেছো। আমি মৌমিতা সাহাকে বলবো নেক্সট সেশন শুরু করার জন্য। থ্যাংক ইউ পৌলমী। Okay. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Chakraborty. Thank you so much. So we will move on to our next lecture. Our next resource person is Animesh Adhikari. He is now working as an assistant professor at Bondhu College, and also working as a guest lecturer in philosophy, Ghatal Robindro Shotobarshiki Mahavidyalaya PD section. And his area of interest in philosophy is Indian philosophy, analytic philosophy, modern Indian philosophy, etc. So, Professor Adhikari, please start. সকলকে নমস্কার। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। নমস্কার।
চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় আয়োজিত এই পঞ্চদিবসীয় যে ওয়ার্কশপ, তাতে আমাকে বক্তা রূপে চয়ন করার জন্য আমি অর্গানাইজিং কমিটি এবং উভয় কলেজের প্রিন্সিপাল এবং যারা কনভেনার সকলকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এই বক্তব্যগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে এবং যেভাবে এই বক্তব্যগুলো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উপকৃত করছে, একইভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ উপকৃত হয়েছি এই বক্তব্যগুলো শুনে। যাই হোক, আমারও একটি আলোচ্য বিষয় এখানে চয়ন করা হয়েছে, আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা। এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমি এই যে আলোচনা মঞ্চটি যারা তৈরি করেছেন, যাদের প্রচেষ্টা আমাদের এই জ্ঞানের চর্চাকে সম্ভব করে তুলেছে, সেই ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ আমাদের ডক্টর মন্টু কুমার দাস, তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, এবং চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর মনোরঞ্জন গোস্বামী, তাকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও যে দুটি কলেজের দর্শন বিভাগ যারা যৌথভাবে এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে, ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে, তাদের যারা অর্গানাইজিং কমিটিতে আছেন, আমাদের সরি, আমার একটু মোবাইলে প্রবলেম হচ্ছে, আমি একটু 1 মিনিট টাইম নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আসলে আসলে আমার মোবাইলে এই মেসেজ এলো যে 100% ডেটা কভার হয়ে গেছে, তাই আমি ভাবছিলাম যেন হয়তো মানে লিঙ্কটা কেটে যাবে। যাই হোক, ওকে, থ্যাংক। আমাদের এই অর্গানাইজিং কমিটিতে যারা আছেন, আমাদের ঘাটাল কলেজের আমাদের প্রফেসর শর্মিষ্ঠা রয়, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার একজন শিক্ষয়িত্রী, তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। রয়েছেন প্রফেসর মৌমিতা সাহা, প্রফেসর শবরী সেন, এনারা প্রত্যেকেই আমার কলিগ ছিলেন একটা অবস্থায়। আমি ঘাটাল কলেজে সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন পড়ানোর। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং আমাদের চন্দ্রকোনা কলেজের প্রফেসর অন্বেষা রয়, প্রফেসর বিনয় ঘোষ, তাদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং একই সাথে যারা জয়েন্ট কনভেনার রয়েছেন, আমাদের ঘাটাল কলেজের প্রফেসর রুম্পা চক্রবর্তী, আমার রুম্পাদি, এবং আমাদের চন্দ্রকোনা কলেজের প্রফেসর কল্যাণবাবু, সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং তৎসহ আরো যারা ডেলিগেট রয়েছেন, আমার যারা পূর্ববর্তী বক্তা, ডক্টর অরূপজ্যোতি শর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, এবং ডক্টর পৌলমী চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি, বালুরঘাট কলেজ আন্ডার গৌড়বঙ্গ ইউনিভার্সিটি, সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং যারা আমার এখানে মূলত এই ওয়ার্কশপটি ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বলে আমি জানি, যারা শ্রোতা রূপে এখানে রয়েছেন, প্রত্যেকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাই। আমার আলোচ্য বিষয় হিউমের এনকোয়ারি থেকে অবিচ্ছেদ্য বা আবশ্যিক ধারণা সম্পর্কে তার যে বক্তব্য সেটি। তো এই বিষয়টি আলোচনা করার পূর্বে আমার ব্যক্তিগতভাবে এটুকুই বলার যে আমাদের আলোচনা হিউম অনুসারী, অর্থাৎ হিউমের চিন্তনে যেভাবে এই জগৎ ধরা দিয়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু অনুভব করতে পেরেছি, আমি আপনাদের সামনে সেটুকুই প্রকাশ করার চেষ্টা করব। হিউমের এনকোয়ারি গ্রন্থ পড়ে আমার একটা বিষয় মনে হয়েছে যে তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি দর্শন চিন্তার যে সৌধ নির্মাণ করেছেন, সেই সৌধটিকে তিনি খুব কংক্রিট গ্রাউন্ডের উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এবং তিনি যে ভিত্তিভূমির উপর এই দর্শন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি একটা নীতির কথা বলেছেন সেখানে। তিনি ইমপ্রেশন এবং আইডিয়া, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান মূলত ধারণা হতে গঠিত হয় আইডিয়া থেকে, এবং এই আইডিয়া তার তথ্য আহরণ করে, তার ডেটা কালেক্ট করে, সেটা কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব, বাহ্য জাগতিক বা অন্তর্জাগতিক, অর্থাৎ
বাহ্য জগৎ থেকে আগত বা অন্তর্জগৎ থেকে আগত যে ইমপ্রেশন, সেই ইমপ্রেশন থেকেই আমাদের এই ধারণাগুলো গঠিত হয় এবং এই ধারণা অবলম্বনেই আমাদের যাবতীয় তত্ত্ব জ্ঞান সবকিছুর সৃষ্টি। এবং এখানে উনি একটা কিন্তু নীতির কথা খুব জোরালো ভাবেই বলেছেন এবং উনি এটিকে প্রমাণও করেছেন এবং উনি এটা আশা প্রকাশ করেছেন যে এ বিষয়ে আর বোধহয় কারো বিতর্ক থাকবে না। অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছেন আমরা এমন কোনো বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি না যা কিনা পূর্বে আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভব বা অন্তর ইন্দ্রিয়ানুভবের অনুভূতির বিষয় হয়নি। উনি এটি কিন্তু বলতে চেয়েছেন, অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছেন, উনি বলেছেন আমাদের যত ধারণাই রয়েছে সেই সমস্ত ধারণা কিন্তু মুদ্রণ থেকেই লব্ধ, মুদ্রণ ব্যতীত সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ এই ধারণাগুলো এক একটা মুদ্রণের প্রতিলিপি। আমার মনে হয়েছে হিউমের দর্শনের এই একটি নীতি তার দর্শনের মূল চালিকা শক্তি। ঠিক যেভাবে আমরা দেখি যে প্রত্যেকটি দর্শনের একটা নীতি রয়েছে, যেমন আমরা দেখি চার্বাক দর্শনের একটা নীতি রয়েছে, তারা প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে তারা যাত্রা শুরু করেছেন এবং তাদের এই সিদ্ধান্তকে বলবৎ করেছেন সর্বক্ষেত্রে এবং সেই মতোই সিদ্ধান্তগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে আমারও মনে হয়েছে যে হিউমো বোধহয় এই নীতির উপর ভিত্তি করেই তার দর্শনের যে অনুসন্ধান সেগুলোকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখা যাক আমাদের এই আলোচ্য বিষয়, আমার যে আলোচ্য বিষয়, এক্ষেত্রে তিনি এই নীতির কিভাবে ব্যবহার করেছেন আমরা সেই বিষয়ে এগোবো। তবে এই যে নীতির কথা উনি বলেছেন সে সম্পর্কে তিনি খুব দুটি সুন্দর সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আমাদের দর্শন চিন্তা অতি বিতর্কিত বিষয়, নানা দার্শনিকের নানা মত, নানা পদ্ধতি, নানা প্রক্রিয়া, নানা নীতি সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুই বোধহয় সমালোচনার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে এমনটা হয়নি। অর্থাৎ সমালোচনা বহুল এবং অনেক সমস্যা আমাদের দর্শন চিন্তায় নানা রকম এসে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পেয়েছি। তো উনি এই নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি দুটি কথা বলেছেন। আমি সেই কথাগুলি আপনাদের একটু বলে শোনাবো। ওনারই কথা, আমি একটু কথাগুলি বলে শোনাবো, তাহলেই ওনার দর্শনের উনি যে দর্শন চিন্তায় কি মানে বোঝাতে চেয়েছেন এবং তিনি কোন দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছেন সমস্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সেটা আমরা বুঝতে পারবো। উনি বলছেন হিউম তিনি মুদ্রণ এবং ধারণার এই নীতিটিকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি বলছেন আশা করি এ বিষয়ে আর কোনো কারো বিতর্ক থাকবে না। যদিও তিনি এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন, তৎসত্ত্বেও তিনি বলেছেন এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত এই সার্বিক নীতিকে খণ্ডন করতে অসমর্থ। যদিও এই বিষয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে, তবুও তিনি তার এই গ্রন্থে, এনকোয়ারি গ্রন্থে এটি আশা করেছেন যে আশা করি এ বিষয়ে আর কারো এই নীতি সম্পর্কে বিতর্ক নেই, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে সমস্ত ধারণাই মুদ্রণ হতে প্রাপ্ত। সে বিষয়ে উনি বলছেন যে আমি আশা প্রকাশ করি সমস্ত ধারণাই কোনো না কোনো মুদ্রণজাত। এই নীতিটি যথাযথ প্রয়োগ করা গেলে দার্শনিক বিচারে এ যাবৎ যতটুকু স্পষ্টতা এবং সুনিশ্চয়তার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট এবং যথার্থতায় পৌঁছানো সম্ভব। দেখুন এই নীতির পরে উনি বলছেন যে দর্শন চিন্তার হিউমের পূর্ববর্তী সময় হয়েছে, কিন্তু উনি বলছেন এই নীতিকে যদি যথার্থ রূপে দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় তাহলে এ যাবৎ দর্শন চিন্তার আলোচনায় যতটুকু স্পষ্টতা এবং সুনিশ্চয়তাকে আমরা অর্জন করতে পেরেছি, লাভ করতে পেরেছি, তার থেকে বেশি স্পষ্টতা এবং সুনিশ্চয়তায় আমরা উপনীত হতে পারবো। তাহলে এই নীতির উপর ওনার কতটা কনফিডেন্ট আছে উনি সেটা বোঝাতে চাইছেন। এবং আপনারা এ বিষয়ে পড়ে দেখবেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন উনি ওনার এন্টায়ার
এনকোয়ারি গ্রন্থে এই নীতিরই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যাই হোক, আমার যে আলোচ্য বিষয়টি আবশ্যিক সম্পর্ক সম্পর্কে যে ধারণা, এটিকে উনি মূলত তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা বলে মনে করেছেন। এবার দেখুন, এই অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়ে তর্ক বিতর্কের কোনো অন্ত নেই। শক্তি, সামর্থ্য, বল বা এই যে আবশ্যিক সম্বন্ধ, এই যে ধারণাগুলি, উনি বলছেন যে এগুলোর থেকে তো অধিবিদ্যায় আর দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ধারণা আর নেই। অথচ যে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনায় এগুলো এসেই পড়ে। তাহলে এইগুলো যে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনায় এসে হাজির হয়, অথচ এইগুলোর মতো দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ধারণা নেই। তাহলে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন স্বাভাবিক ঘটনাটা কি ঘটতে পারে। স্বাভাবিক যে আধিবিদ্য আলোচনাগুলো, সেগুলোও কিন্তু সেই রকমই অস্পষ্টতার জালে জড়িয়ে পড়ে, সেরকমই অনিশ্চয়তার জালে জড়িয়ে পড়ে। সেই জন্যই আমরা দেখি পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি নিজেও অধিবিদ্যাকে বর্জন করার পক্ষপাতী। অবশ্যই যথার্থ অধিবিদ্যাকে নয়, অযথার্থ অধিবিদ্যাকে উনি বর্জন করার পক্ষপাতী, এই জড়িয়ে পড়ার জন্য, এই সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার। এবং উনি মনে করছেন যে এটার সমস্যার মূল কোথায় যদি আমরা বিচার করে দেখি, উনি তুলনা করে বলছেন, তিনি এই অধ্যায়টিতে তুলনা করে বলছেন যে দেখুন, বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলি, যেমন ধরে নেওয়া যায় গণিতে ডিম্বাকৃতি এবং বৃত্ত, ওভাল এবং সার্কেল, দুটি ধারণা, দুটি কনসেপ্ট, দুটি আইডিয়া অত্যন্ত পরস্পর থেকে পৃথক, এবং আমরা সহজেই এর পার্থক্যকে বুঝতে সক্ষম হই, এবং গাণিতিক যে কোনো নীতি, জ্যামিতির যে কোনো ক্যালকুলেশন, এইগুলো আমরা স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারি। কেন করতে পারি? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন, কেন করতে পারি না? উনি বলছেন যে এই সমস্ত শাস্ত্রগুলোতে তারা যে মৌলিক ধারণাগুলোকে নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনার জাল বুনেছেন, অগ্রসর হয়েছেন, সেইগুলোকে তারা সুন্দরভাবে, স্পষ্টভাবে এবং যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওয়েল ডিফাইন্ড সেইগুলো, সেই নীতিগুলো, সেই প্রত্যয়গুলো ওয়েল ডিফাইন্ড। সেই জন্য কিন্তু সমস্যা হয়নি, এবং সেগুলোর উপর ভর করেই তারা একটা একটা করে ধাপ এগিয়ে তারা কিন্তু অগ্রসর হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি সুনিশ্চিত এবং প্রমাণযোগ্য। কিন্তু এই সমস্যাটাই রয়েছে কোথায় না? আধিবিদ্যক আলোচনার ক্ষেত্রে। সেখানে কি হয়েছে না, সেখানে কিন্তু এই প্রত্যয়গুলি সেই রকম কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। যেমন গণিতে চতুর্ভুজ এবং আয়তক্ষেত্রের মধ্যে কি পার্থক্য, তার একটা স্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে। বৃত্ত এবং উপবৃত্তের মধ্যে কি পার্থক্য, তার একটা স্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে। কিন্তু অধিবিদ্যা বা মরাল যে ফিলসফি, নীতিবিদ্যা, সেখানে কিন্তু ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ, উচিত অনুচিত, এইগুলো পাপ পুণ্য, এইগুলোর কোনো স্পষ্ট সীমারেখা, ভেদরেখা নেই। আর এই জন্যই কিন্তু সমস্যাটা এই জন্য স্পষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। তাহলে কি করণীয় আমাদের? উনি বলছেন তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয়? আমরা কি করি সাধারণত না, যেগুলো আমাদের জটিল ধারণা, সেইগুলোকে তো আমরা সরল ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হই। সেই সরল ধারণাগুলো জটিল ধারণা জটিল ধারণাগুলো সরল ধারণার একটা সমন্বিত রূপ, সেই হিসেবে আমরা জটিল ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। আর সরল ধারণাগুলোকে স্পষ্ট আমরা এইরকম ইন্দ্রিয়ানুভবে, বাহ্য বা অন্তর ইন্দ্রিয়ানুভবে পেয়ে থাকি। এইভাবে তো আমরা স্পষ্টতায় উপনীত হই, সুনিশ্চয়তায় উপনীত হই। তাহলে এই আধিবিদ্যক চিন্তনের ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়? উনি বলছেন, খুব একটা সুন্দর কথা বলছেন সেই মুদ্রণ বা ইমপ্রেশন গুলোকে তোমরা একজন দার্শনিক হিসেবে সেই ইমপ্রেশন, সেই মুদ্রণ গুলোকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে হবে, বা আমি বলতে পারি সেই মুদ্রণ গুলোকে পাকড়াও করতে হবে, সেই ইমপ্রেশন গুলোকে ধরে আনতে হবে, যাদের থেকে এই আধিবিদ্যক যে ধারণাগুলো, সেইগুলো তাদের অনুলিপি সংগ্রহ করেছে, তাদের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছে। সেই মুদ্রণগুলোর অনুসন্ধান করতে হবে, বা তাদেরকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে, ধরতে হবে, যার থেকে তারা নিজেদের যে অস্তিত্ব, ধারণাগুলো তো
তাদের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই ইমপ্রেশন বা মুদ্রণের উপর নির্ভরশীল, তাহলে তার অস্তিত্বের কারণটাকে খুঁজতে হবে। এবং যদি আমরা এই রকম করি, উনি বলছেন এইভাবে আমরা একটা অভিনব অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা আলোক বিজ্ঞানকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হব, যে আলোক বিজ্ঞানটাকে প্রয়োগ করে, যে অভিনব অনুবীক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিটাকে প্রয়োগ করে আমরা আদিবিদ্যক যে ধারণাগুলো রয়েছে, সে সরল সেগুলোকে এতটাই প্রসারিত করতে পারবো, এনলার্জ করতে পারবো, প্রসারিত করতে পারবো, স্পষ্ট করতে পারবো, যে সেইগুলো সম্বন্ধে আমাদের বোধ শক্তি, আমাদের মন সহজেই সেইগুলো কিন্তু গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, সেইগুলোকে গ্রহণ করে নিতে সক্ষম হবে। ঠিক কিভাবে না, আমার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ঠিক যেভাবে কোনো একটি বস্তু উপস্থিত থাকলে আমাদের মন সহজেই সেটাকে গ্রহণ করে নিতে পারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা। বলছেন আদিবিদ্যক বিষয়গুলোকেও যদি আমরা এইরকম আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোই, অর্থাৎ আমরা এই ধারণাগুলোর পশ্চাতে কি মুদ্রণ রয়েছে, হয়তো আদিবিদ্যক ধারণাগুলো বিমূর্ত, কিন্তু এই বিমূর্ত ধারণাগুলো অসংখ্য মূর্ত ধারণারই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আমরা যদি এই বিমূর্ত ধারণাগুলোকে ওই মূর্ত ধারণায় বিশ্লেষিত করি এবং মূর্ত ধারণাগুলোকে সরল ধারণায় পর্যবসিত করতে পারি, এবং সেই সরল ধারণার পশ্চাতে যদি আমরা সেই সমস্ত ইমপ্রেশন গুলোকে, মুদ্রণগুলোকে অনুসন্ধান করতে সক্ষম হই, তাহলে কিন্তু একটা স্পষ্টতা লাভ করা যেতে পারে, একটা সুনিশ্চয়তা লাভ করা যেতে পারে, অধিবিদ্যাও যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে দর্শনের ক্ষেত্রে। এইরকম তিনি বলছেন। আমি ওনার ওই কথাটি আমি একটু আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। উনি বলছেন যে যে আমরা যদি এরকম দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করি, এরকম যদি প্রত্যেকটি আইডিয়ার পশ্চাতে যে ইমপ্রেশন রয়েছে সেগুলোকে অনুসন্ধান করতে এইভাবে উদ্যত হই, সেইভাবে উনি বলছেন এইভাবে আমরা এইরকম অভিনব অনুবীক্ষণ বা এক ধরনের আলোক বিজ্ঞানের সন্ধান পেতে পারি, যার দ্বারা অধিবিদ্যার সূক্ষ্মতম ও সরলতম প্রত্যয় বা ধারণাগুলি এত প্রসারিত হতে পারবে যাতে মুহূর্তেই সেগুলি আমাদের বোধে স্পষ্ট রূপে ধরা পড়বে, ঠিক যেরূপে বাহ্য জাগতিক স্থূল বিষয়গুলিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে দেখুন উনি কিন্তু এই কথা বলছেন এই অধ্যায়টিতে, এবং এই দুটো নীতিকেই, অর্থাৎ ইমপ্রেশন এবং আইডিয়ার নীতি এবং আদিবিদ্যক এই যে চিন্তনগুলো, আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা, শক্তির ধারণা, এগুলোর সম্পর্কেও এই নীতিটির প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি কিন্তু অগ্রসর হতে চাইছেন। দেখা যাক, উনি বলছেন দেখা যাক যে এইভাবে আমরা এই আদিবিদ্যক যে চিন্তনগুলি, অর্থাৎ আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা এবং শক্তির ধারণা, সামর্থ্যের ধারণা, বলের ধারণা, এগুলি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্টতায় উপনীত হতে পারি কিনা এ সম্পর্কে একটু বলে নিই আমি। এই আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা মূলত কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়েই আসে। কার্য এবং কারণের মধ্যে এই আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাটা রয়েছে কিনা, প্রকৃতই রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে হিউম কিন্তু তার এনকোয়ারি গ্রন্থে এই অনুসন্ধান করেছেন। তো এই কার্যকারণ আসলে কি? যদি আমরা আমাদের জগৎ জীবন এবং দর্শন ভাবনা দুটি ক্ষেত্রে এটা ভেবে দেখি, তাহলে একটু ভেবে দেখুন যে আমাদের জীবন এবং জগতের আদি আর অন্ত, এই দুটো বিষয়ের মধ্যবর্তী যে অংশটুকু, সেটার মধ্যে যা কিছু কার্যকরী হয় সেখানে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সম্পর্কটি দায়ী থাকে। ভেবে দেখুন, তারা কিন্তু এই যে দেখুন সাংখ্য দর্শনে যে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেও কিন্তু দেখুন আপনারা জৈন দর্শনে যে অভিব্যক্তি পরমাণুবাদের কথা বলে, বৈশেষিক দর্শনে যে পরমাণুবাদের কথা বলা হয়েছে, জগতের উৎপত্তি বিনাশের কথা যে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি দর্শনে সেখানে আদি আর অন্তের মধ্যবর্তী স্থানটাতে কোন নীতি যদি
সব থেকে বেশি দায়ী থাকে সেটা কিন্তু কার্যকারণ নীতি। এবং এই কার্যকারণ নীতির মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এই কার্য আর কারণ বলে যাদের আমরা বলে থাকি তারা কি পার্মানেন্টলি কোনো গাঁটছড়া বেঁধে আছে নাকি, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক আছে নাকি, অর্থাৎ কারণ কি কার্যের সাথে এমন ভাবে সম্পর্কিত যে কারণ রূপ ঘটনাটি উপস্থিত হলে অবশ্যই কার্য ঘটবে, অর্থাৎ কারণের মধ্যে এমন কোনো সামর্থ্য বা শক্তি আছে যেটা কিনা কার্যকে অবশ্যই ঘটাবে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। দেখুন, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই বিষয়টার উপর কিন্তু আমাদের দর্শন চিন্তা যেমন অনেক কিছু নির্ভর করে, সেই রকমই কিন্তু বাস্তব জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা সবকিছুর গ্যারেন্টি খুঁজি, গ্যারেন্টি। দেখুন, আমাদের জীবন চলে একটা বিশ্বাসের উপর। আগে যা ঘটেছে ঘটে গেছে, আমরা যে যা কিছু দেখছি আমরা ভাবছি যে এগুলো যা করতে সমর্থ, অর্থাৎ এগুলো যে কার্য সম্পন্ন করতে সমর্থ, এরা সত্যি সেটা করবে তো, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমরা থাকি। কিন্তু আমাদের জীবন কিন্তু এই দোলাচলেই থাকে যে কারণ রূপে যাকে আমি ধরছি, আমাকে কোনো এলআইসি কোনো একজন চিট ফান্ডের এজেন্ট এসে বলছেন আপনি এটা করুন তাহলে এটা পাবেন, আমি কিন্তু দোলাচলে থাকি যে উনি যে বললেন এটা করলে, অর্থাৎ এটাকে কারণ রূপে ধরলে আমি ভবিষ্যতে এই কার্য পাবো তো, এইরকম। এবং দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রেও আপনারা ভেবে দেখুন, সেখানেও কিন্তু এই কার্যকারণ শৃঙ্খলকেই দায়ী করা হচ্ছে সবকিছুর প্রাপ্তি বা বিনাশ, সবকিছুর মূলে। আমার এটুকু ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে। তাই এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। কার্যকারণ সম্বন্ধের যে আবশ্যিকতা, এটা প্রকৃতই রয়েছে কিনা সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করব, এবং অবশ্যই হিউমকে অনুসরণ করে। তো হিউম এই আবশ্যিক সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, বা উনি এটাকে আরেকটি সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন যে শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, অর্থাৎ কারণরূপ বিষয়ের মধ্যে এমন কোন শক্তি রয়েছে কিনা যে শক্তিটি অনিবার্যভাবে কার্যকে ঘটাতে সক্ষম, এমন রয়েছে কিনা, এই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করছেন এবং বলছেন চলুন অগ্রসর হওয়া যাক যে আমরা এরকম কোনো বিষয় পাই কিনা। এই অনুসন্ধান তিনি মূলত দুটি ক্ষেত্রে করেছেন, এক হচ্ছে বাহ্যজাগতিক ক্ষেত্রে, আরেকটা হচ্ছে অন্তর্জাগতিক ক্ষেত্রে। আমরা আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা কিন্তু কিছু বাহ্যজাগতিক আবার কিছু অন্তর্জাগতিক। আবার দেখুন, বাহ্যজাগতিক কোন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যেমন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো কার্যকরী হয়, একইভাবে অন্তর ইন্দ্রিয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। উনি কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেই তিনি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন যে সত্যি সত্যি এরকম কোন শক্তি বা সামর্থ্য রয়েছে কিনা যেটা কিনা কার্যকারণকে একটা অবিচ্ছেদ্য বা আবশ্যিক সম্পর্কে বেঁধে ফেলতে পারে। আগে আমরা বাহ্য জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, বাহ্য জগতের যদি এই বিশ্ব জগতের দিকে তাকায় আমরা, তাহলে বস্তু দেখি, নানা বস্তু দেখছি এবং বস্তুগুলোর ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যক্ষ করছি। বস্তুগুলোর নানা পরিবর্তন হচ্ছে, নানা ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, এইগুলোকে আমরা দেখছি। যদি উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরে নিই, যেমন উনি একটি উদাহরণ তুলেছেন যে একটি বিলিয়ার্ড বল আরেকটি বলকে যখন আঘাত করলো, তখন প্রথম বলটির আঘাতের ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বলটিতে গতি সঞ্চারিত হলো। দুটি ঘটনা, একটি বলের সহিত আরেকটি বলের সংযোগ এবং দ্বিতীয় বলটির গতি লাভ করা। আবার আমরা কি হই, আমরা আমাদের দেহকে রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণ করি এবং আমাদের দেহ সুস্থ সবল থাকে, আমরা পুষ্টি সংগ্রহ করি। বৃষ্টি পড়ে, মাটি ভেজে, এরকম নানা ঘটনা আমরা বাহ্য জগতে সম্মুখীন হই। এবার দেখুন, এই যে দুটো ঘটনা ঘটছে, আমরা সাধারণ মানুষ, এই সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা মনে করি যে কই এই ঘটনাটার যখনই ঘটছে এই ঘটনার ঠিক পশ্চাতে এই ঘটনাটাই ঘটছে, এবং এইভাবেই আমরা দেখে 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 অভ্যস্ত। যখনই আগুনে হাত দিয়ে হাত পড়ে,
যখনই একটা কোনো কিছু শক্ত কিছু দিয়ে ঘন্টাকে আঘাত করি, ঘন্টা একটা শব্দ উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি পড়লে মাটি ভেজে, খাদ্য গ্রহণ করলে আমাদের পুষ্টি সাধন হয়, এইরকম এতে আমরা অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক অর্থেই আমরা সাধারণ মানুষেরা আমরা কিভাবে নিজেদের জীবনকে বয়ে নিয়ে বেড়াই, না আমাদের পক্ষে যেটা উপযোগী, ও এটা হয়, হ্যাঁ তাহলে এটা এইভাবেই হয়, আমরা এভাবেই কিন্তু অভ্যস্ত। আমরা কিন্তু সুইচ টিপলে, একটা সুইচ টিপলাম, লাইট জ্বললো, ফ্যানটা চলে গেল, তাহলে সুইচ টেপাটা হচ্ছে ফ্যান চলা বা লাইট জ্বলার কারণ। আমরা কিন্তু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকি সাধারণ মানুষ, আমরা কিন্তু বিচার করে দেখতে যাই না কেন ঘটলো, কিসের জন্য ঘটলো। কিন্তু দার্শনিকেরা তো এইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, তারা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন, হিউমও তাই করেছেন। তাহলে সাধারণ মানুষ কিন্তু এটা আমরা প্রায় সমস্ত মানুষই বিশ্বাস করি যে নিশ্চয়ই কিছু এই দুটো ঘটনার মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, যেটা হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কিন্তু কিছু একটা রয়েছে এবং এটা বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, এরকম একটা আমরা বিশ্বাস করি, এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু কোন একটা বিশ্বাস দিয়ে তো দর্শন রচিত হতে পারে না, দর্শনের ভিত্তি রচিত হতে পারে না। তাই হিউমও এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসকে তিনি কিন্তু যথার্থ বলে মনে করেননি। তার কারণ কিন্তু বলেইছেন যে মুদ্রণে আর ধারণায় যা কিছু ধরা না দেবে আমি তাকে বিশ্বাস করব না, আমি তাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করব না। তাহলে আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি যে এরকম দুটো ঘটনা পর পর ঘটে যাচ্ছে, কালগত ভাবে একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো আন্তর সম্বন্ধ রয়েছে কিনা, পূর্বের ঘটনাটির মধ্যে এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ্য রয়েছে কিনা, সেটার কোনো তো মুদ্রণ আমাদের হচ্ছে না। এই দুটি ঘটনার মুদ্রণকে আমরা যদি সরিয়ে রাখি, যে একটি ঘন্টার সাথে একটি শক্ত কিছু জিনিসের আঘাত হলো এবং একটা শব্দ হলো, এই দুটো ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভবে পাচ্ছি, ইন্দ্রিয়ানুভবে পাচ্ছি, কিন্তু এর বাইরে এগুলোকে সরিয়ে রেখে আর তো কিছু পাচ্ছি না আমরা। ভেবে দেখুন, তাহলে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কিন্তু কখনোই কারণের মধ্যে বা তথাকথিত অর্থে কারণ কার্যের মধ্যে এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ্য সন্ধান পায় না, যেটা কিনা কি বলতে পারে যে কারণ ও কার্য এদের মধ্যে একটা আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে, এবং সেই জন্যই এইটা ব্যতিক্রমহীন ভাবে ঘটতে থাকে, এটা আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, তাহলে বাহ্য জগতে এই চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, এইগুলোর দ্বারা তো আমরা এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি আমরা মনের যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে মনোবিশ্লেষণে এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো এইরকম সামর্থ্য বা শক্তির অনুসন্ধান পেতে পারি? দেখা যাক একটু বিচার করে। উনি বলছেন দেখো, যে যদি মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ব্যতি রেখে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যদি এই রকম কোন শক্তি বা সামর্থ্যের অনুসন্ধান পেতাম, তাহলে কি হতো? তাহলে কোনো একটি ঘটনাকে বা কোনো একটি বস্তুকে আমি যদি মন দ্বারা বিশ্লেষণ করতাম, তাহলে মনোবিশ্লেষণেই সেই বস্তুটির ধারণার মধ্যে ওই শক্তির অনুসন্ধান পেতাম। সেই শক্তিটাই কি করতো না, সেই শক্তিটাই কার্যকে সম্পন্ন করত। অর্থাৎ কার্যের অভিজ্ঞতা ছাড়াই শুধুমাত্র কারণরূপ বস্তুটির মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কার্যের অভিজ্ঞতাও পেয়ে যেতাম। কেন পেতাম না, কারণের মধ্যে সেই শক্তির অনুসন্ধান মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তো পেয়ে যেতাম আমরা। আর ওই কারণের মধ্যে যদি সেই রকম কোন শক্তির অনুসন্ধান আমরা পেয়ে যেতাম বা এইরকম কোন আবশ্যিক সম্বন্ধের অনুসন্ধান পেয়ে যেতাম, তাহলে তো কার্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতো না। যে কোনো বস্তুকে দেখলেই তার দ্বারা কি কার্য সম্পন্ন হতে পারে আমরা বলতে পারতাম। কিন্তু এমনটা কি সম্ভব হয়? না, এমনটা কিন্তু কখনোই সম্ভব হয় না। কার্যের অভিজ্ঞতা ব্যতি রেখে কখনোই
কোন বস্তুর দ্বারা কি কার্য সম্পন্ন হতে পারে এই ধারণা লাভ করা যায় না। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে বাহ্য জাগতিক ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে কিনা বা কারণরূপ বস্তুর মধ্যে কোনো সামর্থ্য রয়েছে কিনা সেটাকে আমরা জানতে পারি না, আমরা কখনোই জানতে সক্ষম হই না। তাই তিনি বললেন যে বাহ্য জাগতিক যে আমাদের অনুসন্ধান, আমাদের ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বা অন্তর ইন্দ্রিয়ের যদি আমরা বাহ্য জগতের দিকে তাকাই, ঘটনাগুলির দিকে, তাহলে কিন্তু সেখানে এরকম কোনো সামর্থ্য বা শক্তির অনুসন্ধান আমরা পাচ্ছি না। অথচ ঘটনাগুলো কিন্তু এইভাবেই ঘটে চলেছে এবং সাধারণ মানুষ এইগুলোর উপর ভর করেই তাদের বাস্তব জীবন অতিবাহিত করছে। আচ্ছা, এবার দেখা যাক তাহলে বাহ্য জাগতিক অনুসন্ধানে এরকম কিছু ধরা দিল না। তাহলে উনি বলছেন যে তাহলে বাহ্য জাগতিক আমাদের বাহ্য জাগতিক অনুসন্ধানে তাহলে আন্তর্জাগতিক অনুসন্ধানে একটু নজর দেওয়া যাক। অর্থাৎ আমাদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের অন্তর্জগৎ বলে একটা বিষয় রয়েছে, সেখানে মনও অনেক কিছু অনুভব করে এবং সেই অনুভূতিগুলো থেকেও আমরা নানা ধারণা লাভ করি এবং সেগুলো আমাদের মানে জ্ঞানের জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহলে সেই ধারণাগুলোর প্রতিনিধি রূপে মনোজগতেও এরকম কোনো ইমপ্রেশন রয়েছে কিনা, এরকম কোনো শক্তি বা সামর্থ্যের বা আবশ্যিক সম্বন্ধের ইমপ্রেশন রয়েছে কিনা সেটা দেখা যাক। আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমাদের অন্তর্জগতের ঘটনাগুলো কিরূপ, অন্তর্জগতে আমাদের কিরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। অন্তর্জগতে কি হয় না, এই বাহ্য জাগতিক যে চিন্তনগুলো সেইগুলো নিয়ে আমরা একটা চর্চা করি সব সময়, এটা 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 এটার দ্বারা ঘটলো, ওইটা ওটার দ্বারা ঘটলো, এটা হয়েছে বলে ওটা হলো, এবং অনুসন্ধান করে বললেন না মনোজাগতিক এরকম অনুসন্ধানে তো বাহ্য জাগতিক এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে সেরকম কোনো শক্তি বা সামর্থ্যকে পাওয়া যায় না। তাহলে এছাড়া কি পড়ে রইল অন্তর্জগতে না, আমাদের ইচ্ছা শক্তি, প্রবৃত্তি, কল্পনা শক্তি, অনুভূতি, এইগুলো কিন্তু পড়ে রইল। আমাদের ফিলিং, আমাদের উইল পাওয়ার, এইগুলো পড়ে রইল। তাহলে এইগুলো তো এই যে বিষয়গুলো বাহ্য জাগতিক বিষয়গুলো থেকে এইগুলো একটু স্বতন্ত্র। কোন দিক থেকে স্বতন্ত্র না, এইগুলো এদিক থেকে স্বতন্ত্র যে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের আত্মচেতনা, আমাদের যে চেতনা রয়েছে, সে আমাদের আত্মচেতনা কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে সচেতন, কনসাস থাকে, স্পষ্ট রূপে কনসাস থাকে। যেমন দেখুন, আমি আমার ইচ্ছাবশতই কিন্তু এই বক্তব্য পেশ করছি, আমার যেটুকু জানা আমি সেটুকু আমার ইচ্ছেবশত আমি ব্যক্ত করছি, আমি ইচ্ছেবশত ঘাড় নাড়ছি, আমি ইচ্ছেবশত আরো নানা কার্য সম্ভব করে তুলি, আমরা প্রত্যেকেই করে থাকি। এবং তাহলে আমাদের ইচ্ছে আমাদের শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে, আমাদের ইচ্ছে শক্তির মধ্যে পরিচালনার সামর্থ্য রয়েছে, শক্তি রয়েছে। তাহলে এর থেকে তো আমরা একটা শক্তির সন্ধান পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছের মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে, তাই না? ইচ্ছের মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে যার দ্বারা আমি এটা করতে পারছি। এমনকি আমি ইচ্ছের দ্বারা, এই শক্তির দ্বারা আমার শরীরের একে যেমন পরিচালনা করতে পারছি, একইভাবে যদি এমন সম্ভব হতো, উনি বলছেন যে এই ইচ্ছে শক্তি এমন যে অতি সূক্ষ্ম চিন্তা এইরকম বৃহৎ একটা কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম, বাহ্য জগতে বৃহৎ কার্য করতে সম্পন্ন করতে সক্ষম, তাই না? আমি একটা চিন্তা করলাম, সূক্ষ্ম চিন্তা, সাপোজ আমি একটা জাস্ট আলোচনার প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ টেনে আনছি। কোন একজন ব্যক্তি তিনি চিন্তা করলেন, ধরুন ওসামা বিন লাদেন, তিনি চিন্তা করলেন যে এইরকম একটা কার্য করা যাক যার দ্বারা আমেরিকা খুব শিক্ষা পাবে। তিনি কি করলেন, একটা ওই ইচ্ছা শক্তিটাকে কার্যে পরিণত করলেন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টুইন টাওয়ারে অ্যাটাক করলেন। ইচ্ছা শক্তি
একটা কি বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। তিনি বলছেন যেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে পারে, এবং এই ইচ্ছা শক্তি তাহলে এরকম অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন করতেও সক্ষম। এবং যদি এরকম, উনি বলছেন এই ওসামা বিন লাদেনের কথা উনি বলেননি, মানে আমি জাস্ট উদাহরণস্বরূপ এটাকে তুলে আনলাম। উনি এরকম বলছেন যে যদি এমন হতো যে আমি ইচ্ছা বলে একটা পাহাড়কে বা পর্বতকে এখান থেকে ওখানে সরিয়ে দিতে পারতাম, আমার ইচ্ছা বলে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে এদিক ওদিক করতে পারতাম, তাহলেও বোধহয় আমরা থেমে থাকতাম না। তাহলে এই তো একটা কারণের দ্বারা একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে, এবং অতি সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা একটা বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হচ্ছে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা। তাহলে তো শক্তি আছে নিশ্চয়ই এর মধ্যে। তাহলে এই শক্তির অনুসন্ধান করে দেখা যাক অন্তর্জগতে এরকম শক্তির অনুসন্ধান, শক্তি রয়েছে কিনা দেখা যাক। উনি বলছেন দেখুন আমরা আমাদের ইচ্ছা বলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো পরিচালনা করি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমরা সবাই সচেতন, এবং আমরা প্রত্যেক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন যে হ্যাঁ এটা আমরা অনুভব করতে পারি, আমাদের মধ্যে ইচ্ছার মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে। তাহলে এটা সম্পন্ন করে থাকি, এ বিষয়ে আমরা কেউ দ্বিমত হব না। তিনি বলছেন এ বিষয়ে আমরা কেউ দ্বিমত হব না। তাহলে কি এই ইচ্ছা যে সামর্থ্য বা শক্তি বলে এই রকম কার্যকে সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে সেই শক্তিটা কি, তার স্বরূপ কি? এই শক্তিকে কি আমরা আদপেও জানতে পারি? উনি বলছেন যে যখনই ইচ্ছা কোন শক্তি বলে এই ধরনের কার্যকে সম্পন্ন করে, এটা আমরা অনুসন্ধান করতে মানে উদ্যত হই, তখন এটা সম্বন্ধে ধারণা তো দূরের কথা, অতি অধ্যাবসায় সত্ত্বেও, অতি সযত্নে অধ্যাবসায় সত্ত্বেও এর কোনো ধারণা আমরা লাভ করতে পারি না। এটা যেন উবে যায়, আর থাকে না, এই শক্তিটা আর থাকে না। তাহলে এটা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়, আমাদের কাছে অচিন্তনীয় এবং অজ্ঞাত রূপে থেকে যায় এই শক্তিটা। তাহলে যদি এটার অনুসন্ধান পেতাম তাহলে বলতাম, আমরা যদি জানতে পারতাম তাহলে বলতাম হ্যাঁ এই তো আমি সেই শক্তিকে পেয়েছি। আমার ইচ্ছার মধ্যে, আমাদের মানসিক যে একটা ক্রিয়া তার মধ্যে একটা শক্তির অনুসন্ধান পেয়েছি, যে শক্তিটা অনিবার্য রূপে কার্যকে ঘটাতে সক্ষম। তাহলে বলতে পারতাম, কিন্তু এরকম তো ধারণা আমাদের হচ্ছে না। উনি বলছেন এটা অজ্ঞাত এবং অচিন্তনীয়, এটা আমি চিন্তাই করতে পারছি না, এটা আমাদের সম্ভব নয়। কেউ কেউ হয়তো, উনি বলছেন কেউ কেউ এই বিষয়ে হয়তো ভেবেই থাকবেন যে না আমরা তো এই বিষয়ে সচেতন থাকি, এটা আমাদের শক্তি সামর্থ্যের হয়। উনি বলছেন যদি এ বিষয়ে আমরা সচেতন থাকতে পারতাম, আমাদের এ বিষয়ে মানে জানা থাকতো, আমাদের জ্ঞান থাকতো শক্তি সম্বন্ধে, তাহলে কিন্তু আমরা এই শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু তা তো আমরা পারি না। উনি বলছেন দেখো আমরা ইচ্ছা শক্তি বলে আমার চোখগুলোকে এদিক ওদিক করতে পারি, আমি আমার হাত পা নাড়তে পারি, আমি মুখ নাড়তে পারি, এখান ওখান যেতে পারি, কিন্তু কই আমার হৃদযন্ত্রের যে ক্রিয়া তাকে তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না আমি ইচ্ছা শক্তির দ্বারা। আমার যে পাকস্থলীর ক্রিয়া, আমার যে যকৃতের ক্রিয়া, ওই আমি তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাহলে এই ইচ্ছা শক্তি কোথাও দেহযন্ত্রের কোথাও কার্যকরী হয়, আবার কোথাও কার্যকরী হয় না। কেন হয় না? যদি প্রশ্ন করা হয় কেন হয় না, আমরা কি যদি নিজেদের আত্মচেতনার দিকে তাকাই তাহলে আমাদের আত্মচেতনা কি এগুলোর কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে যে কেন এটা হয় না, কেন এইরূপ সীমারেখা রয়েছে? তাহলে সেই শক্তি সম্বন্ধে জানলে নিশ্চয়ই আমরা এইরকম করতে পারতাম, তাই না? আবার উনি বলছেন যে এই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েও কেউ যদি সচেতন থাকতাম, এর এর ব্যবহার সম্বন্ধে হতাম, তাহলে দেখুন অনেক ক্ষেত্রে এটা আবার সম্ভব হয় না। কেমন? উনি বলছেন ধরুন একটা মানুষ প্যারালাইজড হয়ে গেছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, বা কেউ একজন অ্যাক্সিডেন্টে তার একটা হাত হারিয়ে ফেলেছে, বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হাতটি ভেঙে গিয়েছে বা ইত্যাদি। তাহলে একটা সুস্থ মানুষ ঠিক যেভাবে ইচ্ছে করে যে আমি হাতটা নাড়াই, আমি পা নাড়াই, এখান ওখান যাই, ঠিক
ওই মানুষটিরও কিন্তু ওই ইচ্ছার অভাব থাকবে না, ইচ্ছা শক্তির অভাব থাকবে, কিন্তু সে সেই কাজগুলো করতে সমর্থ হবে না। তাহলে সেই শক্তি কার্যকর হচ্ছে না কেন? সেই শক্তি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা কার্য, যে যার যিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন, প্যারালাইজড হয়েছেন, বা যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার নার্ভাস সিস্টেম ঠিক নেই, তার স্নায়ুতান্ত্রিক ক্রিয়া সঠিক নয়, সেই জন্যই এরকম ঘটনাটা ঘটছে। তাহলে আমরা তো এটার উত্তর দিতে পারলাম। উনি বলছেন যে এই যে আমাদের দেহযন্ত্রের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়, যে দেহ অঙ্গ এই ক্রিয়াগুলিকে সম্পন্ন করে, সেই অঙ্গ কিন্তু ওই ক্রিয়াটি ওই দেহ অঙ্গ যে কারণে করতে পারে, যে শক্তি বা সামর্থ্যের কারণে করতে পারে, সেই শক্তি বা সামর্থ্য কিন্তু ওই অঙ্গে উৎপন্ন হয়, বা ওই যে স্থানটিতে আমরা ক্রিয়াটি সম্পন্ন করি সেই স্থানটিতে উৎপন্ন হয়, এমনটা তো বলতে পারি না, তাই না? আমি একটা কোন শরীর অঙ্গে আমার একটা মশা বসলো এবং কামড়ালো, আমি হাত তার উপর একটা চাপড় দিলাম, হাতটা মশাটাকে মারলো, আমরা কি বলতে পারবো হাতেই এই শক্তির উৎপত্তি হয়েছে? বলতে পারবো না। কারণ এবং এটা পর্যায়ক্রমিক ভাবে, পৌর্য ভাবে এই শক্তির উৎসের অনুসন্ধান করাটা আবার একটা খুব দার্শনিক সমস্যার বিষয়। উনি বলছেন যে এটা পেশিকলা, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং জীবের প্রাণ শক্তি, এমনকি হয়তো এর থেকেও সূক্ষ্ম কোনো বিষয়ে এটা থাকে, এবং সেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে এটা পর্যায়ক্রমিক ভাবে ওই অঙ্গে পরিচালিত হয়। তাহলে সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রই মানে সরাসরি স্নায়ুতন্ত্র বা যে অঙ্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি এই শক্তির উৎস, এমনটা আমরা বলতে পারবো না। তাহলে দেখুন, উনি বলছেন আমরা কিন্তু ইচ্ছে শক্তি বলে যে কিছু কার্যগুলি সম্পন্ন করি, ইচ্ছে কি দ্বারা পরিচালিত হয়, কি শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেটাকে কিন্তু আমরা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করতে পারলাম না, আমরা জানতেই পারি না, সেটা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। এটুকুই আমরা জানতে পারি যে ইচ্ছা শক্তি কোনো একটি সামর্থ্য বলে দেহের গতিকে পরিচালনা করে, এবং তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি আমাদের বাহ্য কার্যে, অর্থাৎ বাহ্য কার্য এবং আমাদের ইচ্ছে, এই দুটি ঘটনাকে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যক্ষ করতে। আমি মনোজগতে আমার আন্তর্জাগতিক ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, যে আমার ইচ্ছে হলো এটা হাতকে তোলা, আর দেখি যে আমার সুস্থ দেহে আমি হাতটিকে তুলতে পারলাম, এই দুটি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করলাম। ঠিক যেভাবে বৃষ্টি পড়া এবং মাটি ভেজা দুটি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি বাহ্য জগতে, অন্তর্জগতেও এইরূপই একটা প্রত্যক্ষ আমরা করলাম। এই দুটি ঘটনা অভিজ্ঞতা ব্যতি রেখে নয় তো, এবং এর মধ্যে আর কোনো কিছু কিন্তু শক্তি বা সামর্থ্যের অনুসন্ধান আমরা পেলাম, তাহলে আবশ্যিকতার অনুসন্ধান পেলাম না, এরকম আবশ্যিক সম্বন্ধের অনুসন্ধান পেলাম না। আরেকটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমরা এই অনুসন্ধানটা চালাতে পারি। কোন ক্ষেত্রে? না, আমাদের কল্পনা শক্তির ক্ষেত্রে। কল্পনা শক্তির ক্ষেত্রে এরকম কোনো বাহ্য জাগতিক এরকম ইচ্ছা শক্তি এইসব ব্যাপারটা নেই। হ্যাঁ, কল্পনায় আমাদের মানে গরু গাছে ওঠে, যদি খুব মানে হাস্যকৌতুক করে বলতে হয়। অর্থাৎ কল্পনা শক্তি আমাদের চিন্তন শক্তি যেগুলোর জন্ম দেবে, তার যা কিছু পরিচালনা, তার যা কিছু ক্রিয়া, সেগুলোকে আমরা তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাই না? তাহলে নিশ্চয়ই এখানে একটা তো শক্তি রয়েছে, এই শক্তিটাই তো সবকিছুর জন্ম দিচ্ছে। কারণ এই যে মানে ধরুন আপনারা যে যে কোনো প্রবন্ধ, যে কোনো সাহিত্য, হ্যাঁ, যে কোনো কল্পকাহিনী, হ্যাঁ, যে কোনো আমাদের এই নানা ফিল্মগুলো তৈরি হচ্ছে, এইগুলো তো এইরকমই কোনো না কোনো ব্যক্তির কল্পনা, হয়তো বাস্তব ভিত্তিক বা হয়তো অনেকটা কল্পনা ভিত্তিক, কিন্তু সেই কল্পনায় যা কিছু ঘটছে সেগুলো তো মানব মনের যে চিন্তন ক্ষমতা, চিন্তন শক্তি, সেটাই কিন্তু তার পরিচালক। তাহলে নিশ্চয়ই তো কিছু শক্তি রয়েছে। উনি একই কথা এখানেও বলছেন
যে দেখুন এই যে মানুষের মনের এই যে চিন্তন শক্তি রয়েছে, চিন্তন কল্পনা রয়েছে, সেটাকে তিনি এর দ্বারা আমি একটা চিন্তনের জন্ম দিচ্ছি, আমি কল্পনার জন্ম দিচ্ছি, সেই কল্পনার যে বিষয়টাকে জন্ম দিচ্ছি সেটার নানা ক্রিয়া এগুলোর কথা ভাবছি, এইসব নানা কিছু করছি। আবার বাস্তবের সাথে সেটার কখনো মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করছি, কখনো মনে করছি এটা বাস্তবসম্মত হতে পারে না, এই সবকিছুই করছি। তৎসত্ত্বেও সেই একটি বিষয় কিন্তু অধরাই থেকে যাচ্ছে, যে মনের কোন শক্তি এই কল্পনার জন্ম দিচ্ছে এবং এই কল্পনাগুলোকে মানে এইরকম পরিচালিত করছে। সেই শক্তির অনুসন্ধান কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। আমার মন থাকছে, মনের একটা ইচ্ছে থাকছে, মনের প্রবৃত্তি থাকছে এবং এরকম কিছু চিন্তার জন্ম হচ্ছে। ঠিক যেভাবে উনি এইগুলোকেও কিন্তু মানে এক একটি ঘটনা রূপে কিন্তু দেখেছেন, এক একটি বস্তু রূপে দেখেছেন, আন্তর্জাগতিক বস্তু রূপে। ঠিক যেভাবে বাহ্য জাগতিক বস্তুগুলোর ঘটনা, ঠিক সেইভাবে উনি কিন্তু এইভাবেই এগুলোকেও দেখেছেন। তাহলে এখানেও কিন্তু সেই শক্তি বা সামর্থ্যের অনুসন্ধান পাচ্ছি না। আবার দেখুন যে আমাদের ইচ্ছা শক্তির প্রভাব যেমন আমাদের দেহের সমস্ত অঙ্গগুলোর উপর পরিচালিত হতে পারে না, ঠিক একইভাবে উনিও বলছেন এখানে যে এই কল্পনা শক্তির প্রভাবও কিন্তু সব জায়গায় ঠিক ঠিক কার্যকরী হয় না। কেমন? উনি বলছেন যে এই কল্পনার জগতে মনের যে চিন্তন সেটা যতটা অ্যাক্টিভ থাকে, তার থেকে বেশি আমাদের যে আবেগ অনুভূতি রয়েছে, আমাদের মনের তো আবেগ অনুভূতি রয়েছে, ইমোশনস রয়েছে, ফিলিংস রয়েছে, বলছে এইগুলোই যতটা অ্যাক্টিভ, যতটা স্পষ্ট, ওইগুলো সম্বন্ধে ততটা স্পষ্ট না। এবার যদি প্রশ্ন করা হয় কেন এতটা এরকম বৈপরীত্য দেখা দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই এই কল্পনা শক্তির কিছু একটা লিমিটেশনস রয়েছে। সেই শক্তিটা কি এমন যার লিমিটেশনসটা কি, যার জন্য আমরা ওটার চিন্তা করতে পারছি, এটার চিন্তা করতে পারছি না, ওটার দ্বারা খুব অ্যাক্টিভ থাকছে, এটা অতটা অ্যাক্টিভ হতে পারছে না। বলছেন যদি আমাদের মধ্যে এই ধারণা থাকতো, এই বিষয় সম্বন্ধে এই শক্তি সম্বন্ধে কোনো ইমপ্রেশন থাকতো, তাহলে কিন্তু আমরা স্পষ্ট রূপেই অনুভব করতে পারতাম এবং আমাদের ধারণাকে ব্যক্ত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু কোনো সদুত্তর দিতে পারছি না, এরকম কোনো শক্তি কোনো সদুত্তর দিতে পারছি না। আমরা শুধু যেটুকু প্রত্যক্ষ করছি সেটা কি, সেটা হলো কারণরূপ একটি ঘটনা আর কার্যরূপ আরেকটি ঘটনা, দুটি বিষয়কেই প্রত্যক্ষ, কিন্তু এদের মধ্যে মধ্যবর্তী স্থলে কি একটা শক্তি কার্যকরী হচ্ছে সেটাকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি না। আবার দেখুন এই মনের যে সামর্থ্য সেটাও কিন্তু আবার অবস্থা বিশেষে পরিবর্তিত হয়। আমরা যখন মানে খুব ভালোভাবে উদরপূর্তি করি, তখন কিন্তু আমাদের চিন্তন সামর্থ্য থাকে না। উনি বলছেন, আবার বলছেন যখন একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার যতটা চিন্তন সামর্থ্য থাকবে, একজন সুস্থ ব্যক্তি কিন্তু তার থেকে বেশি চিন্তন সামর্থ্য থাকবে। আমরা সকালের দিকে যতটা চিন্তন করতে পারবো, যত চিন্তনের প্রভুত্ব থাকবে, ততটা কিন্তু সন্ধ্যের দিকে ততটা প্রভুত্ব থাকবে না। তাহলে এইরূপ কেন হয়ে থাকে? এইরূপ কিসের জন্য, কি সামর্থ্য বা কি শক্তির কারণ হয়ে থাকে? সেই শক্তিকে কি আমরা করতে পারবো না। উনি বলছেন এইরকম চিন্তা করাটাই আমাদের, এরকম কোন ইমপ্রেশন আমাদের হয় না, এরকম কোন শক্তির ইমপ্রেশন হয় না যেটা এই দুটো ঘটনাকে আবশ্যিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করতে পারে, এরকম কোনো হয় না, এরকম বলছেন হিউম। তাহলে আবশ্যিক সম্বন্ধের ধারণা আমাদের পক্ষে হচ্ছে না, এই ধারণায় তিনি উপনীত হলেন। তাহলে এটার সম্বন্ধে যদি এইরকম কোনো ইমপ্রেশন না হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে সেটা আমরা আর মানব না। গতদিনে আমাদের উলবেড়িয়া কলেজের যিনি আমাদের অধ্যাপিকা, আমাদের প্রফেসর অদিতি চক্রবর্তী ম্যাডাম, উনি বলছিলেন এই ব্যাপারটা যে যে এই যে কারণ এবং কার্যের মধ্যে যে অনিবার্যতা, এটা কিন্তু যৌক্তিক অনিবার্যতা নয়, লজিক্যাল নেসেসিটি নয়। আসলে উনি এখানে সাইকোলজিক্যাল নেসেসিটির কথা বোঝাতে চেয়েছেন।
আমিও এটার সাথে একমত। হ্যাঁ, আমরা হয়তো এই সাইকোলজিক্যাল যে নেসেসিটি, এটাকেই হয়তো আমরা মেনে চলি। হ্যাঁ, এর যে বিষয়, তাহলে এটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আবশ্যিকতাকে খুঁজে পেলাম না, শক্তি সামর্থ্যকে পেলাম না, অনুসন্ধান মানে আমরা পেলাম না, তাহলে নিশ্চয়ই একে আর গ্রহণ করতে পারি না। তাহলে এই কার্যকারণ সম্বন্ধের স্বরূপটা কি, সেই সম্পর্কেই কিন্তু তিনি এই তার সতত সংযোগ তত্ত্বের ধারণার কথা বলছেন। উনি বলছেন এই দুটি ঘটনা বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমাদের। আচ্ছা, আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমার একটু স্ক্রিনটা ডিস্টার্ব হলো। আমি হ্যাঁ, সময়টা আমাদের একটু কমে যাচ্ছে স্যার, প্লিজ ওকে একটু। ওকে, আমি আর 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। 2 মিনিট জাস্ট। হ্যাঁ, তাহলে উনি বলছেন, তাহলে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা কিছু হয়, আমাদের ইমপ্রেশনে যা কিছু হয়, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যা দেখতে পায়, তা হলো কারণ আর কিছুই নয়, কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী একটি ঘটনা, এবং কার্য হলো কারণের নিয়ত অনুবর্তী ঘটনা। এদের মধ্যে এই কালিক পারম্পর্যটুকুই রয়েছে, এর ব্যতীত আর কিছুই নেই। যদি থেকেও থাকে, সেটাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয় না। আর উনি বলছেন যে আমরা যদি এই ইমপ্রেশন এবং আইডিয়াল নীতিটাকে অনুসরণ করে আমাদের দর্শন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে অস্পষ্টতার জায়গা আর থাকবে না। কারণ ইমপ্রেশন আইডিয়াল এই নীতি অনুসারে সমস্ত কিছুই স্পষ্ট এবং অত্যন্ত সুনিশ্চিত, অত্যন্ত সজীব। তাই তিনি এই আবশ্যিকতার নীতি কথা যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করেন। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারীকে ভ্যালুয়েবল লেকচারের জন্য। থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন বা কোয়ারিজ থাকলে করবেন, বা স্টুডেন্টদের বলছি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকলে স্যারের থেকে জানতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর অনিমেষ অধিকারী, ওয়েলকাম। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি আবারও একবার সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এবং আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমাদের পূর্ববর্তী যারা বক্তা ছিলেন। আগামী দিনে আগামী দিবসগুলিতে যারা বক্তা থাকবেন, তাদের দ্বারা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার আশা রাখি। ধন্যবাদ সকলকে, আরো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রফেসর অধিকারীকে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আজকের প্রথম বক্তা প্রফেসর ডক্টর অরূপ জ্যোতি শর্মা মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই পৌলমী চক্রবর্তীকে, এবং ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর অধিকারীকে। আজকে আমরা দ্বিতীয় দিনের জাতীয় স্তরের কর্মশালার অনুষ্ঠান সূচি এখানে শেষ করলাম। আগামী দিন আবার বিকেল 5টায় সকলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সকলে ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। শুভরাত্রি।